मु जेतिकी सिनेमा करिछि हरि महापात्र हीरो नुह स्टोरी इज द हीरो कंटेंट इज द हीरो सीताराम अग्रवाल भाया लोक मो भाया लोक को नहीं हीरो करिछन से सिनेमा रे ताटू साधारण लोक किछि न बुझी कि न देखि देखिकी मु कहू जो माने कहउचंदी से जे थरुटे सिनेमा देखिबे ना ताको पार्टी जीवन नहीं ताको से कहबे जे हमें केडे बड़ भूल कलु जे हरि भाई के हमें ताको जे गोटे भावना राति पाइले ही जाइनी एवं मु कहि दउजी जो माने ए काम करूचंदी से सही काम तांकर जन्म सही काम मृत्यु से क्रिएटिव काम करि परिबेनी से एमती ट्रोल करूथबे आमे माने एमती आगु जाउ सब सिनेमा देखे एकुआर अलग अलग कांसेप्ट सोशल मेसेज थिबो तो सही लेवल ले सही चिंताधारा रे मु सिनेमा करूची आ अर्थ होजी सिनेमा इंडस्ट्री की मु ग्रो करूची बढ़ोइया को चाहूची ना टाणुची जो माने किछि करू नाहंती सिनेमा विषय रे किछि तांकर ध्यान धारणा नाही बसीचंती सेही माने जदी क्वेश्चन उठेबा कोन करिया तबे उत्तम महांती कहछन अपेक्षा कले राति 10टा आइलानी मु घर के जीवी हैला तापरे तांकरी गाड़ी रे मते आनिले तांको घरे खाइबा को न थाय सेता बेले जो राति हे जैते 10टा 10:30 के 11टा आलानी तांको काम करथुवा लोक कहले कोन अछि खाइबा को कहले खाइया सरी जाई जे आणरे जो पिठा कले राति रे मते खाइया को देगी गोटे गोटे विश्वास कर जने लोक आसिले कहले भाई मोटे नेशनल अवार्ड पे फिल्म करूची आ आपन को प्राइस में देई परिबिनी सेते बेले मु सेटु कहली तांको कथा भाषा तांको दायित्व बुद्ध रे मु जानली गोटे भलो निर्देशक होबा को चाहउछन गोटे भलो स्क्रिप्ट मु कहली चलो गाड़ी तेल देई परियो मते ए जो धोरे बाबू धो पाई मु अवार्ड दे पाइली विश्वास कर मु 8 मास 9 मास से स्क्रिप्ट लिखिची करेक्शन कर चिरिची पुन लिखिची भलो लागुनी आ सीताराम अग्रवाल भलिया प्रोड्यूसर जे कि सिनेमा जे भल से चिन्ह जंदी से लोक को थरुटे सुनेली कहले डन केबे करियो हरिवे को स्टॉप तमर कोन सारा लाइफ टा म्युनिसिपैलिटी रे कटि आइछ। हेलो नमस्कार स्वागत करूची आपण समस्त को आम चैनल कंचा कथा रे मु आपण को देखाए से कथा पाचिला हबा बिफोर पाचिले तो कथा झड़ी पड़िबो ना झड़ीबा बिफोर कंचा कंचा मु आपण को देखाई दिए जमिति एबे चलीची राज्य चलचित्र पुरस्कार पाई सारिला परे जो कंट्रोवर्सी जो कथाटा उठीची कंचा कंचा अछि लेटेस्ट अछि आ ता पई मु डाकेची हरिहर महापात्र को जे एही वर्षर राज्य चलचित्र अवार्ड पाइचंती एटा ताकर प्रथम अवार्ड नुहे से ताकर प्रथम फिल्म रु अवार्ड पाई सारिचंती राज्य चलचित्र अवार्ड एज हास्य अभिनेता किंतु एथर से श्रेष्ठ अभिनेता हिसाब रे जो अवार्ड पाइचंती ताको नेई जो कंट्रोवर्सी उठीची आज आम चैनल कंचा कथार अतिथि हरिहर महापात्र तांका सहित टिके पॉलिटिकल डिस्कशन भी करबा काहे कि ना से बीजेपी रा जने सक्रिय कर्मी तांका सहित ओलीवुड जगतर विषय कथा हबा आ सबुठु बड़ कथा हबा जगन्नाथ मंदिर रा चाबी हजिबा रहस्य सबु कथा पाई नुआ नुआ खबर आपन को परसिबा पाई डाकिची हरिहर महापात्र को आमर आजिर विशेष एपिसोड रो अतिथि हरिहर महापात्र भाई नमस्कार। नमस्कार आम चैनल कंचा कथा को आपन हार्दिक स्वागत धन्यवाद। प्रथम तो आपन अभिनंदन देवी आपण 2 दिन तले पाइथिबा राज्य चलचित्र अवार्ड पाई भाई प्रथम कथा तो मु मूलरू आसीबी बिकॉज मोर सहित एटा आपनकर फर्स्ट इंटरव्यू आमे बहुत थरा प्लान करिचे सक्सेस हेइनी भाई गोटे कहंती नहीं जने गोटे कहंती एक्टर हीरो लंबा चौड़ा हेथिबो 6 फीट पैक फेक थिबो गोरा तक तक देखा होतबो बड़ झियो देखले पागल हेउतो सिए होबो हीरो एबे हरि भाई हीरो केमिति हेले मते फास्ट नो हां आपन कथा टी भूल लई गेला एक्टर हीरो अलगा हां हीरो अलगा एक्टर अलगा सेटा सहित में स्टार अलगा बुझले कि तेणु मु ना स्टार ना हीरो मु एक्टर ये गोटे कथा कलाकार हाँ कलाकार हीरो नुहे जमा से हिस्से शब्द को मुझे जाए नहीं कारण हीरो में भी मुख्य चरित्र प्रोटागनिस्ट जहाँ को निर्देशक एवं लेखक बनै थांती जे टॉपिक की हीरो करिवे कि हरि की हीरो करिवे कि सामो की हीरो करिवे कि दामो की हीरो करिवे आज्ञा तांको हाथ रे कथा ता पई गीत रखी थांती ता पई फाइट रखी थांती ता पई बनै थांती आ 50टा कैरेक्टर ताकू बूस्ट अप करिवे हैला कि सेटा गोटे प्रोटागनिस्ट कैरेक्टर मुख्य चरित्र ताकू आमे गोटे नामकरण देछि ये हीरो से हीरोइन या कोन सर स्टैंड अप कॉमेडी एबे कॉमेडी माने मु देखिछि आपनकर इनिशियल कॉमेडी एबे तो केमिति हेले परा मते पचार देले हां केमिति हेले हां जे ई सब लंबा चौड़ा आपन केमिति हीरो हेले
ହଁ ओके मोर जो कहानी रे आपण देखते सेमती जो हिमालय रे ये जो हीरोइन धर ये स्टाइल सिनेमा नुह ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ଦେଖିଛେ ନା। ଯେତିକି ମୋର ସିନେମା ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋର ମୁଁ ଯେମିତି ରୁମକୁଜ ମାନେ କରିଥିଲି ୟେସ୍ ବାପ ଝିଅର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କରିଥିଲି ଏବଂ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସିକିରି ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିଥିଲି ଏମିତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହବା ଦରକାର ମୋ ମତରେ ଯେ ଲୁଚେଇକି ନେଇକିରି ଭାଇ ଅଲଗା ଦେଖୁଥିବ ଭଉଣୀ ଅଲଗା ଦେଖୁଥିବ ବାପ ଅଲଗା ଦେଖୁଥିବ ମା ଅଲଗା ଦେଖୁଥିବ ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହେଁନି ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ଯେତିକି ସିନେମା କରୁଥିବି ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ମୋ ଚରିତ୍ର ଫ୍ୟାମିଲି ବସିକି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ଆପଣ ହଁ, ଭାବିଲେ କେମିତି ଯେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ଭାବିଲି କେମିତି ଯେ ମୁଁ ହିରୋ ହେଇପାରିବି ହଁ। ଯଦି ଏୟା ଫର୍ମାଟ ଥାଏ ହଁ। ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ର ଥାଏ ଯେ ଏତିକି 36 ଇଞ୍ଚ ଛାତି ନା କେତେ ତମର କେତେ କେତେ ତୋର? ମୋର ତ ବହୁତ ଚौड़ा ବାସ୍ ବହୁତ ଚୋଡ଼ା ତ ସେମିତି କେମିତି ହେବେ ବୁଝିଲେ କି ହଁ। ପ୍ରଥମେ ମାନେ ମତେ ବହୁତ ଲୋକ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ହଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଇଏ କେମିତି ବାସ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଲି ଆରମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ ମୋର କ୍ୟାରିୟର କରି 98 99 ରେ ହଁ। ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିବ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିବ ଆଚ୍ଛା। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ତାପରେ 2013 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବହୁତ କମେଡି ସିନେମା କରିଛି ହଁ। ଏବଂ ସୁଖର କଥା ଯେ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାରାହାରି କେତେ ଅଗଣିତ ବେଷ୍ଟ କମେଡିଆନ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପାଇଥିବି ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ଆୱାର୍ଡ ତ ଛାଡି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସେଗୁଡା। ହେଲା ଏଇଟା ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାଇଗଲି ଷ୍ଟେଟ ଆୱାର୍ଡଟା ସରକାରୀ ଆୱାର୍ଡ ଯୋଉ ରହିଛି ମୁଁ ବହୁତ ପାଇଛି ବେଷ୍ଟ କମେଡିଆନ ତ 2013 ରେ ମୁଁ ନିଜେ କହିଲି ତମେ ମୁଁ ତ ହିରୋ ମେଟେରିଆଲ ନୁହେଁ ତ ମୁଁ ନିଜେ କାହାଣୀ ତିଆରି କଲି ରୁମକୁ ଝୁମାନା ରୁମକୁ ଜମା କାହାଣୀ ତିଆରି କରିକିରି ମୁଁ 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 ନିଜକୁ ନିଜେ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବିନି ଏହା ସତ କଥା ମୁଁ ଚାହିଁବିନି ଯେ ଆପଣ ବଢନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହିଁବେନି ମୁଁ ବଢନ୍ତୁ ହେଲା କି ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରନ୍ତୁ ଈର୍ଷାରେ କିଛି ଲୋକ କହିବେ ହବ ଯେତେବେଳେ ସଫଳତା ଟପିକ ମିଳିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତା ଗୋଟ ଟାଣିବି ପ୍ରଥମ ଲୋକ ହୁଏ ଇଏ ଟିକେ। ହୁଏ Human nature। ହଁ ହ୍ୟୁମାନ ନେଚର ହୁଏ ତ ସେଇଟା ତାକୁ ମୁଁ ହାଲକେଇକି ବି ନେଇଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 2013 ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲି ସେତେବେଳେ ରୁମକୁ ଯିମାନା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ତିଆରି କଲି ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ କରିପାରିବି ମୋ ଅଭିନୟକୁ ଫିଟ୍ କରିପାରିବି ମୋ ଅଭିନୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଏବଂ କଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଗବାନ ସେମାନେ କଲେ ଏବଂ ଆଜି ରୁମକୁ ଝୁମାନା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ହଁ ନା ମୁଁ ବି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି ରୁମକୁ ଝୁନାରେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜଣେ ବହୁତ ବଡ ଫ୍ୟାନ୍ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି ମତେ ମୋର ଯଦି କିଛି ଫେଭରେଟ୍ କିଛି ମୁଭିଜ ଅଛି ତା ଭିତରୁ ରୁମକୁ ଝୁମାନା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବିକଜ ତା ଦେହରେ କଥା କଳାକାରର ନୁହେଁ କଥା ସମ୍ପର୍କର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ତା ଦେହରେ ତିଆରି ହେଇଛି ମୁଁ ଯେତିକି ସିନେମା କରିଛି ହରି ମହାପାତ୍ର ହିରୋ ନୁହଁ ଷ୍ଟୋରି ଇଜ ଦ ହିରୋ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଇଜ ଦ ହିରୋ ବଟ୍ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ହାସ୍ୟ କଳାକାର ଭାବେ ବହୁତ ସାରା ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଦେଲା କିଏ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲା କିଏ ଦର୍ଶକ ମହାପ୍ରଭୁ ନା ହଁ ନ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଆଉ କାହିଁ କରିଥାନ୍ତି ନା। ମୁଁ ତ ସେଇଠି ଅଟକି ଯାଇଥାନ୍ତି ହଁ। ଆଜି ଯଦି ଧୋରେ ବାବୁ ଧୋ ପାଇଁ ମୁଁ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି ତ ମତେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ ଲୋକ ଦେଲେ ଯେ ହରି ତୁ କରିପାରିବୁ ୟୁ ଗୋ ହେଡ୍ ଆଫ୍ଟର ରୁମକୁ ଝୁମାନା କର ଆହୁରି କର ସେଇ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ ମୁଭି ଆଣ ବାସ୍। ଲାଇକ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ ମାନେ କଳାକାରଟା ଯିଏ ଯୋଉ ଆକ୍ଟରଟା ଯିଏ ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତା ଦେହରେ ମେନ୍ ହିରୋ ହଉ ବାସ୍ ମୁଁ ତ କହିଛି ହଁ। ଓକେ ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ନି ଇନିସିଆଲି ଆପଣ କମେଡି ହଉ ବା କମେଡି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନିସିଆଲ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କେମିତି ହେଲା ମୁଁ ଲାଇକ୍ କମେଡି କରିପାରିବି ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥିବେ ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଆଇ ଏମ୍ ଏନ୍ ଏକାଡେମି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଆକ୍ଟର ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଅଭିନୟ ଶିଖିଛି ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ଭିତରେ ରହିଲା ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିକି ମୁଁ ଜଣେ ଅଭିନେତା ହେଇଛି ମୁଁ କ'ଣ ଖାଲି କମେଡିରେ ସୀମିତ ରହିବି ନା। ଅନ୍ୟ ଚରିତ୍ର କରିବିନି ସେଇଠୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏଟା ଉଦ୍ରେକ ହେଲା ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ 30 ବର୍ଷର ସାଧନା ବୋଲି ଆଜି ଯୋଉ ମୁଁ ପୁରସ୍କାରଟି ପାଇଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଭାବନା ରାତି ପାଇଲେ ହେଇଯାଇନି ଇଏ ହଉଛି 30 ବର୍ଷର ସାଧନା 30 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ମତେ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ଆୱାର୍ଡ ହାତେଇବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି ପାଠ ପଢିଛି ତେଣୁ ଅଭିନୟରେ ପାଠ ପଢିକି ଯଦି ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠଟାକୁ ନ ପାଇପାରିବି ଦିକ୍ ମୋ ଜୀବନ ସେ ଅଭିନୟ ବାସ୍ ମତେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ସେଟା ତ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଲାଇକ୍ ପିଲାବେଳେ ମାନେ ଯୋଉ ଯେମିତି ପିଲାବେଳେ, ହଁ। କଳାକାର ଆପଣ କୋଉଠୁ ବିଲଙ୍ଗ ହଁ ସେଇଟା ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଇଛନ୍ତି କଳା ମୋ ଦେହରେ ଇଏ ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମୋର ପରିବାର ବାପା ଟିକେ ଏକ୍ସ ମିଲିଟାରୀ ଥିଲେ ତୁ ଏକ୍ସ ମିଲିଟାରୀ ହେଲା ତ ବାପା ଏକ୍ସ ମିଲିଟାରୀ ଘୋର ବିରୋଧ କରନ୍ତି ହେଲା ସେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ନାଚ ଡିସିପ୍ଲିନ ହେଲା ତାପରେ ମୁଁ ବହୁତ ବୁଝେଇକିରି ମୋର ଅନ୍ୟ ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇକିରି ଆସିକିରି ଏଥିରେ ଥିଲି ଏବଂ ତା ପଛରେ
गोटे माने लोक सतरे कलाकार संघर्षमय जीवन किंतु मु भाबुची मु बहुत डबल संघर्ष करछि भुवनेश्वर खाइबा नहीं पीबा नहीं घर नहीं मुंड चाल नहीं ता भीतर संघर्ष करछि हला कारण बड़ कथा कि गॉडफादर नांती गडफादर नांती केही ग्रुप नहीं एवं जो मु 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 बापा को पाखरु अभिमान करी पैसा भी आने नहीं बापा चाहू नांती मु बापा दियंती लुचै कि मु आने नहीं मो भीतर गोटे स्वाभिमान थाए जे बापा जे चाहू नांती गोटे पुओ बोली दउजंती किंतु मु हेडा आने नहीं मु निजे एटी परिश्रम करी चली आज ईश्वर को दयारु ए जगह रे पहुंची चंती घर छड़िले स्कूलिंग हे गला स्कूल टाइम रे केमि थिले चंचल थिले या फिर पढ़ा को नहीं मु मु बैलेंस माने मोर पाठ पढ़ा आपण जदि देखिबे ताहाले तपि तो मैं जानी थो कि नहीं कहि परिबनी एबे मु पीएचडी करछि यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर रे अरे बाप रे हला ए टाइम रे भी एते व्यस्त भी तो पाठ पढ़ा सेही लगनटा अछि एवं कॉमेडी एथि पई कॉमेडी एथि पई कली जे मु कॉमेडी करिया पई कॉमेडी करिनी मु जतबेले संगीत महाविद्यालय नाटक डिपार्टमेंट रे पाठ पढुथली तो आजिका समय रे जने विशिष्ट चलचित्र अभिनेता चौधरी जयप्रकाश दास टिलू भाई सी मोर गुरु है सी मत शिखई हाथ धरिक अभिनय एवं सी प्रथम नाटक मते चांस देले एवं से नाटक मोर बिल्कुल नथिला कौन डायलॉग मु प्रथम नुआ होगी आसती से मत चांस देते कहले किछि नहीं तू खाली आसबू स्टेज को गोटे स्टाम्प मारू जगन्नाथ को आशीर्वाद एवं टिलू भाई मो प्रति भल पाइबा मु खाली स्टाम्प मारिली किछि नहीं खाली स्टाम्प मारिली गोटे पोस्ट ऑफिस रे पियोनी खाली स्टाम्प मारली बट टच उड गाड़ी लगी काली गाड़ी जे लोक मैंने से हसिले विदाउट डायलॉग रे खाली स्टाम्प मारली ओके बुझिले कि तो सेठू पुनी टिलू भाई मते नेक्स्ट चाह देले आ गोटे से कॉलेज रे वातावरण हैला जे लोक पिलाटी डायलॉग न कहि किरी जे दैट टू बी सेटा मो फास्ट नाटक जे माने लोक हसई पारला तापर आस्ते आस्ते सब मते कॉमेडी रे रिपीट कले तो कॉमेडी रे रिपीट कले ड्रामा रे कॉमेडी कली परिचित हे गली एवं तापर जेतबे टिके मैच्योर हेली तापर मु सीरियस भूमिका आरंभ कली नाटक रे तो नाटक रे मु कॉमेडी करची सीरियस करची जेबे ब्रांडेड कॉमेडियन हे गली मु नाटक रे तापर जेतबे विकास भाई से टिलू भाई बड़ भाई चौधरी विकास दास सी गोटे सीरियल करथले बाहागर से मत से गोटे रोल देले गेंडुआ रोल दैट से कॉमेडी रोलटा सेटा भी सक्सेस है टीवी रे तो से नेक्स्ट ईयर पुणी मते राजू मिश्र से सिनेमा रे से सीरियल कैमरामैन दिले नेक्स्ट ईयर मते सप्तमिच रे से कॉमेडी रोल देले एवं फास्ट सिनेमा रे बेस्ट कॉमेडियन रोल पाइले वाओ प्रथम सिनेमा रे आपण हास्य कलाकार अभिनेता अवार्ड पाइ सरथिले हां प्रथम सिनेमा रे दाटू देइथिले कि तो एबे एठी मु गोटे लोक कथा दर्शक मानन को क्लियर करी रखिया पई चाहिबी एटा भाई अपार्ट फ्रॉम मो इयर कहूची कोंदु देखंतु जो लोक एतिकी स्ट्रगल कर साल बाबरे प्रथम सिनेमा रे बेस्ट हास्य अभिनेतार अवार्ड पाइची से लोक जानिची कोन करिकी मु वर्ष को अवार्ड गोटे नै जिबी तो एटा तो भाई काहे जे तो जीवन आरंभ करिची गोटे अवार्ड रु तो मो हिसाब रे जो तर्जमा एबे चालीची मो मते गोटे कोन लागे ना जते बेला मैं अवार्ड पाउचे ये गोटे मोमेंट ए मोमेंटटा केते लोकंकर केते कोन संघर्ष करी से सेठी पहुंचुचंती आमे ताको गोटे तुच्छ सोशल पोस्ट माध्यम रे एमिति हास्य रे उड़ै दउचंती आ लोक माने ताको ट्रोल करूचंती मते सेहीटा खराब लागे जे गोटे जणे सेठी पहुंचिबा पई से केते कठिन परिश्रम करची से मोमेंट को से अपेक्षा करची आमे मोमेंट पाइ सरला परे आमे गोटे मोबाइल धरले आगे गोटे वीडियो कर देकी ताको ट्रोल कर देले एवं मु कहि दउजी जो माने ए काम करूचंती से सही काम तांकर जन्म सही काम मृत्यु से क्रिएटिव काम करि परिबेनी से एमती ट्रोल करूथबे आमे माने एमती आगु जाउथु ए सत्य एटा ही सत्य मते लागे कि केवल ट्रोल करके आपण जीवन ले किछि करि परिबेनी यू हैव टू डू आपण को करिया पई पड़िबो व्हाटएवर हरि भाई मु तो आपण को हार्दिक अभिनंदन देबी आपण को माने ये अचीवमेंट पई भाई एबे हमें आसीबा आपण तापरे आपण को फिल्म इंडस्ट्री रे काम स्टार्ट कले धीरे धीरे आपण वन ऑफ द डे एमिति बनिला जे जय राम सामल को परे सबुटु बड़ हास्य अभिनेता भाबे आपण को ना गणा हला आ ता परे पसिले पप्पू बहुत लोक मु बहुत समय माने जेहेतु आमे सते बेले तो भाई सोशल मीडिया नथिला सते बेले तो कथा कथा के फेसबुक पोस्ट या फिर इंस्टाग्राम भाईराल रील नथिला से समय रे एते सारा प्रसिद्धि केमिति पाइले सही समय हाँ से भी गोटे बढ़िया प्रश्नटे आमर काम करिवार लगन जो पागल आम आज भी मु वर्कहोलिक माने काम पागल मु काम करिया समय खाइबा पीबा पानी भी पीबा भूली जाए
मते डॉक्टर मना कर जे पानी कम पिउछ मु किंतु पागल मने पड़ेनी मोर किछि से जो रही आम भीतर से ब्लड टा काम करिवार सेतेबेले से आमर किछि नाही मु पैसा किए केते दउची कोन दउची मतलब नाही मोर चरित्र कोन अछि एइटा अच्छा बढ़िया चरित्र प्रोड्यूसर कहला पैसा कम अछि चलो डन गोटे गोटे विश्वास कर जने लोक आसिले कहले भाई मोटे नेशनल अवार्ड पे फिल्म करूची आ आपन को प्राइस में दे परिबिनी सेतेबेले मु सेठु कहली तांको कथावार्ता तांको दायित्वबोधर मु जानली से गोटे भल निर्देशक होबा को चाहुचंदी गोटे भल स्क्रिप्ट मु कहली चलो गाड़ी तेल दे परियो मते ना हां एमती भी जाई करछि विदाउट ए सिंगल पाई वाओ तेणु से केमिति प्रसिद्धि पाइली ये गोटे कथा द्वितीय मु मोर जो काम करिवार पागलामिटा थिएटर रु थिला तेणु मु सेमती जेकोसी काम पाए जेकोसी काम पाए ताको पूरा सुचारू रूपे करिवि बोधुए भगवान से कलाटा मो भितर देइचंदी एवं ये जो धोरे बाबू धो पाई मु अवार्ड पाइली विश्वास कर मु 8 मास 9 मास से स्क्रिप्ट लिखिची करेक्शन करिची चिरिची पुण लिखिची भल लागुनी आउ सीताराम अग्रवाल भलिया प्रोड्यूसर जे कि सिनेमा जे भल से चिन्हिचंदी से लोक को मु थरुटे सुनेली कहले डन केबे करियो हरिवे को सिनेमा भी जानिचंदी और सबुठ बड़ कथला सिनेमा को नेकी बिजनेस तयारी करिक से ओडिसा रे साम्राज्य प्रतिष्ठा माने चिंता करंतु सीताराम अग्रवाल भलिया लोक मो भलिया लोक को नेकी हीरो करिचन से सिनेमा रे ताटू साधारण लोक किछि न बुझी कि न देखि कि देखि कि मु कहू जो माने कहउचंदी से जे थरुटे सिनेमा को देखिबे ना तांको पार्टी जीवन नहीं तांको से कहबे जे हमें केडे बड़ भूल कलु जे हरि भाई के हमें कथा कहू ओके भाई ठीक अछि से द पार्ट ऑफ लाइफ हमें आज का डेट रे ट्रोलिंग को हमें माने एते सीरियसली नबा कथा नै मु तो समस्त को कहे ट्रोलिंग को अपन माने के सीरियसली नियंतु नै मु पूरा हाल भाई एबे हमें जॉनी को आसीबा आपण लाइक मूवी रे आसिले मु जमिति कहली एते सारा प्रसिद्धि सेते बेले मिलिथिला जते बेले सोशल मीडिया नथिला सेते बेले फेसबुक हमें यूज करथले फोटो पोस्ट करिया पई ना ये रील थिला ना टिकटॉक नथिला भी फेसबुक आसिले सोशल मीडिया समय आपण से प्रसिद्धि पाइथिले कॉमेडियन हिसाब रे सुपरस्टार का भलिया प्रसिद्धि तो सेबेकार कॉमेडियन और एबेकार कॉमेडियन भितरे पार्थक्य नहीं शुणु समय जमी परिवर्तनशील सेमती कौन आमर एक्टिंग दुनिया भी सेमती परिवर्तनशील बुझे कि सेतबेले देखुवे ये जो सब इश्यूज होउची कलाकार कथा को नहीं करी बुझे कि फैमिली की नहीं करी कि जहाँ भी व्यक्तिगत समस्या को नहीं करी है कि सेतबेले हो नथिला लोक जानि पारु नहीं हो नथिला एवं जदी होउथिला ताको एमिति गोटे बड़ आकार रे मिछ सत कहिकरी ताको गोटे व्यापक भाव रे ये करबा अंडा को पहाड़ बनो हां करिकरी गोटे सामाजिक व्यवस्था गोटे हमर सिनेमा गोटे परिवार ताको नष्ट करबा कि गोटे माने विकलांग करबा ए मनोधारा ए जो मनोभाव साधारण लोकंकर नथिला जोटा आज सेटा कष्ट दउची देखिले जे निजर व्यक्तिगत स्वार्थ पई निजे दी पैसा कमाइबा पई निज चैनल को हाईलाइट करिया पई कि तेणु सोशल मीडिया रे मिछ सत कही गोटे खराब धारा गोटे फेम पाइबा हां हां सेया अच्छा भाई मते कोंतु जो समय रे ओडिसा रो सिने जगत तार पीक रे थिला आपण ओडिया इंडस्ट्री रे प्रथम कैमरा फेस केबे कले सॉरी मु स्किप करियली जो कहले से बेकार अभिनय कथाटा तो कहले तो सेबे अभिनय लोक करूथिले आजि करूथिले आगामी दिन रे करिवे किंतु अभिनय मो मतरे जदि कॉमेडी कथा हबो ताकू कौन मु एति खाली सजेशन दे परिबी जे कॉमेडी रे आमे वल्गार इज एलिमेंट मु मना करूनी हास्यरस रे अश्लीलता गोटे पार्ट हे पारे किंतु ताकू जदि कांधे की नै कि मुख्य शास्त्र आधार करके जीवा सेटा लॉन्ग रेस रे घोड़ार काम न मो जीवन ने मु अश्लीलता को पाथय करिथिबी किंतु 1% 2% नॉट 98% बिना अश्लीलतार भी कॉमेडी करहब जोटा आजिका समय देखा दउची मु कहूँ नुआ पिला माने तुम सब भल करूच किंतु अश्लीलता दूरे जाओ कारण मते तो एबे लागुच एबे माने मु आपनकर कॉमेडी देखिची मु जयराम सामलकर कॉमेडी देखिची लाइव देखिची आपन को स्टेज शो रे देखिची आपन से तो अभिनय भी करिची से समय रे भी आपन जमिति करंती मु दर्शक मान एटी कथा कहि रखिबी महाबाहु करिकि मु हरि भाई के साथ मूवी करथिली एवं हरि भाई मोर लगभग बहुत सारा सीन सांगरे थिला जते समय हरि भाई अछथि हमर सांगरे सीन थिला मेंचाय एंड बहुत सारा सीन एमिति हैला जोटा हरि भाई सेठी एट द मोमेंट ताकू से सीन ले चेंजेस आनी थिले एवं मते तो लागिला ए लोकटा गोटे एक्टिंग स्कूल किछि सिखि जाओ माने बहुत सारा थिंग्स रे माने मते भी से गाइड कले समस्त को एवरीवन तू एमिति कर मु एमिति करबी संगे संगे एमिति कर दबा हमें मोमेंट रे बहुत सारा जिंस चेंज करछे गीत सीन टा भी हमें करछे तो
ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛି ସो ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଫିଲ୍ ବି କରିଛି ତ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କେବେ କ୍ୟାମେରା ଫେସ୍ କଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍? ମୁଁ ଫେସ୍ କଲି 98 ରେ କ୍ୟାମେରା ମୋର ପ୍ରଥମେ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଫେସ୍ କରିଥିଲି ବଟ୍ ଏଜ ଏ ଆକ୍ଟର ମୁଭି? ହଁ ମୁଭିରେ ସତମିଛ 98 ଗୁରୁ ଏବେ ନାହାନ୍ତି ରାଜୁ ମିଶ୍ର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତ ସିଏ ମତେ ସିରିଏଲରେ ଦେଖିକିରି କହିଲେ ଏ ପିଲାକୁ ସିନେମାରେ ଚାନ୍ସ ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ସିନେମାରେ ଚାନ୍ସ ଦେଲେ ତାଠୁ ପ୍ରଥମ ସିନେମାରେ ମୋର ଗୋଟେ କମେଡି ଗୀତ ବି ରଖିଥିଲେ ସିଏ। 28 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଗଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ? ହଁ 28 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା 2098 ରେ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା 98 ମୋବାଇଲ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ମାନେ ପୋଷ୍ଟର ବାଜେ ଲାଗିଗଲା ମାନେ ମନେ ମନେ ଦି ଜଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ଲାଗେ ତ ଅଭିନେତା ମାନଙ୍କର ନହେଲେ ପଲିଟିସିଆନ ମାନଙ୍କର ଆଉ ତ ପୋଷ୍ଟର କାରି ଲାଗାନି ତ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଗଲା ମାନେ ଆମେ ହିରୋ ହେଇଗଲୁ ଅବଭିୟସଲି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସିନେମାରେ ବାହାରିବା ଇଜ ଲାଇକ୍ ମାନେ ଗୋଟେ କହନ୍ତି ଯଦି ଭଗବାନ ସୁନା କଳସ ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଳିଛନ୍ତି ଦେନ୍ ତମେ ସିନେମାରେ ଗୋଟେ ସିନ୍ ପାଇଁ ବି ଥାଅ। ଆପଣ 98 ରେ ବାହାରିଲେ ଆପଣ ସେ ଯୁଗଟା ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କହିଲେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସିନେମା ଆଉ ଭୋଜପୁରୀ ସିନେମାଠୁ ବହୁତ ଆଗରେ ଥିଲେ। ସେଇ ଜର୍ଣ୍ଣି ପାଖରୁ ନେଇକି 2020, 21, 22, 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଫେଜ୍ରେ 2008 ରୁ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କହିବି ଯୋଉ ଫେଜ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଲା ସେଇ ଫେଜ୍ରେ ଆପଣ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲେନି ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏତେ ବଦନାମ ହେଇଯାଉଛି ଏତେ ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ବି କିଛି କରୁ? ସେଇ ଫେଜ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲାକ୍ ମନି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ଚିଟଫଣ୍ଡ ପଇସା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ କଳାକାର ମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ପଇସା ନେଇକି କାମ କଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ କୋଉଠି ଥିଲେ? ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ସେତେବେଳେ ଚିଟଫଣ୍ଡ ଇଏ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା 2008 ହଁ 8 ରୁ 17, 18, 19 ହଁ ଏଇଟା ସତ କଥା କାରଣ ଗୋଟେ ସିନେମାର ପ୍ରଯୋଜକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହଉଛନ୍ତି ବାପା ମା ଆମେ ହେଲୁ ଛୁଆ ପିଲା ବୁଝିଲେ କି ତେଣୁ ମୁରବୀ ସେମାନେ କୋଉ କାହାଣୀ ସ୍ଥିର କରିବେ କ'ଣ କରିବେ କେମିତି କରିବେ କୋଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କରିବ କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଣିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆପଣ ଭଦ୍ରରେ ଭାବରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି କି ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି କି ମୋର ସେଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ ମୁଁ ଜଣେ କଳାକାର ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିବି ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖିବି ମୋର ଯେତିକି ପ୍ରାପ୍ୟ ମୁଁ ପାଇବି ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଅଦା ବେପାରୀ ହେଇକି ଜାହାଜର ମୂଲ୍ୟ କଳିଆ କଥାଟା ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିରେ କହିନୁ ଆଉ ଯଦି ବି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣିବାକୁ ନଥିଲେ କାରଣ ମିଡିୟମ ନଥିଲା ମିଡିୟମ ବି ନଥିଲା ସେମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶକ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଥିଲା ସିନେମାକୁ ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରଯୋଜକ କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ତ କପି ସିନେମା କରିଦେଲା ବେଳକୁ ମୋର ହିଟ୍ ହଉଛି ପଇସା ପାଉଛି ତେଣୁ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଇଏ କାହାକୁ କହିବା। ସେଇ ଫେଜ୍ରେ ଆପଣ ରୁମକୁ ଜୁମାନା ବନେଇଲେ ସେଇ ଫେଜ୍ରେ ମୋ ରୁମକୁ ଜୁମାନା ଏତେ ବଡ ହିଟ୍ ହେଲା ଲୋକ ଦେଖିଲେ ତାରିଫ ମିଳିଲା ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡରେ ଏତେ ଲେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କଲେ? ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟେ ଆପଣ କଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ମୁଁ ରୁମକୁ ଜୁମାନା କଲି ଯୋଉଟା ସତ କଥା ତପି ଆଜିକା ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ସେଇ ସବୁ ସିନେମା ହଉଛି। ହଁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି 13 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ସେ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ପିଓର ରିୟଲିଷ୍ଟିକ ସିନେମା ଓଡ଼ିଆ ମାଟି ପାଣି ପବନ ଆଜି ସେଇଟା ହଉଛି ଖୁସିର କଥା। ସେତେବେଳେ କପି ସିନେମା ଚାଲିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଲି ପ୍ରବଳ ମତେ ଦର୍ଶକୀୟ ସମର୍ଥନ ମିଳିଲା ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ତାପରେ ନ କରିକି ମୁଁ କାହିଁକି ପୁଣି ଏତେ ଦିନ ଇଏ କଲି ଗ୍ୟାପଟା କ'ଣ ପାଇଁ କଲି? ହଁ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଲା ମତେ ମୋର ରେଗୁଲାର କାମ କରିକି ମୁଁ ହିରୋ ରେସ୍ରେ ରହିବାର ମୋର ଇଚ୍ଛା ସେଦିନ ନଥିଲା ଆଜି ବି ନାହିଁ। ମତେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଭଲ କାହାଣୀ ଆସିବ ଭଲ ସବଜେକ୍ଟ ଆସିବ ମୁଁ ତାପରେ ଇଏ କରିବି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରୁମକୁ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ହାଇପ୍ରେ ଥିଲା ମତେ ଡର ମାନିଲା ତାପରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ କରିବି ଯୋଉଟା ତା ଜୀବନ ହେଲେ ଲୋକ ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବେ ସତ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସତ କଥା ତେଣୁ ମୋ ରୁମକୁ ଯୋଉମାନେ ସେମିତି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ମତେ ମିଳିଲାନି ଯେ ରୁମକୁ ଯୋଉମାନେ କାଟିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ମତେ ମିଳିଲାନି ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ ଯୋଉ ପିଲା ମୋର ଯୋଉ ପାଠ ପଢା ବେଳେ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ପାଠ ପଢୁ ପଢୁ ମୁଁ କାମ ପାଇଥିଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପାଠରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲି ଏଇ ଯୋଉ ସେଇ ତେଣୁ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ମନୋନିବେଶ ଥିଲା ଇଏ ହେଲା ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଖୋଜୁଥିଲି ଷ୍ଟୋରି ତାପରେ ହଠାତ୍ ଏଇ ଯୋଉ ସିନେମାରେ ମୁଁ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଲି ଧୋରେ ବାବୁ ଧୋ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ନାରୀଟେ ତା ଗର୍ଭକୁ ଭଡ଼ା ଦଉଛି କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାହିଁକି ତାର ପରିଣତି କ'ଣ ଦବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ନାରୀ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ କାହାଣୀଟେ ମୁଁ ହଜବେଣ୍ଡ ଭୂମିକା କରୁଥିଲି ବୁଝିଲେ କି ବଢିଆ କାହାଣୀଟେ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲ ଭଳିଆ ଲୋକ ଯଦି ତାକୁ ମାନେ ଚଏସ୍ କଲେ ତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କଲେ ଏବଂ ମତେ ନେଲେ ହିରୋ ବୁଝିଲେ କି ତେଣୁ ସେଇଟା ସିନେମା ସେମିତି ନ ହେଇଥିବ ଆପଣ ଏତିକିରୁ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଆ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତ ଲଗାତାର କଲି ନା ମୋ ଭାଗ୍ୟ ହେଇପାରେ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଲଗାତାର ମୁଁ ମଝିରେ କରିନଥିଲି ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ତାପରେ
ଧୋରି ବାବୁ ଧୋ କଲି ଭଗିଆ ଭଗିଆ ବାରିଜା ବାରିଜା, କଲି ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଆମର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ମୁଁ କଲି ମୋ ପଣତ କାନେ ତୁ ତା ଦେହରେ ମହେଶତା ମ୍ୟାଡାମ ମୋ ମା ହେଇଥିଲେ ଅଟିଜିମ୍ ଉପରେ ସେ କରିଥିଲି ବୁଝିଲେ କି ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସିନେମା ମୋର ସବୁ ସିନେମା ନଟ୍ ପ୍ରାୟ ସିନେମା ସବୁ ସିନେମା ଦେଖେ ଏକୁଆରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କନସେପ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ଥିବ ତ ସେଇ ଲେଭେଲରେ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମୁଁ ସିନେମା କରୁଛି ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କି ମୁଁ ଗ୍ରୋ କରୁଛି ବଢେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା ଟାଣୁଛି ଯୋଉମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ସିନେମା ବିଷୟରେ କିଛି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ନାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଉଠେଇବା କଣ କରିବା ତପି ଭାଇ ନା କିଛି ନା ମୁଁ ତ କହିଲି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ହଁ ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣ ଜଣେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ବେସିସରେ କାମ କରି ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କରିବିନି ମୁଁ ଘରେ ବସିବି ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ 10ଟା କାମ କରିବ ହଁ 10ଟା କାମରେ ହେଇପାରେ ତାର 7ଟା କାମ ଖରାପ ରହିବ 3ଟା କାମ ଭଲ ହଁ ସେ ଲୋକଟା ଏଇ ଯୋଉ ଖାଲି ବସିଥିବା ଲୋକଠୁ ତ ଢେର ବେଟର ଢେର better। କାହିଁକି 10ଟା କାମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କମ ସେ କମ 1000 ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ତାକୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କଲା ହଁ, କରୁଛି। କିଛି ନା କିଛି କରି ଚାଲିଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତି ଯୋଗଦାନ ଅଛି ହଁ। ମୋ ଭଲ ହଉ ମନ୍ଦ ହଉ କରି ଚାଲିଛି ମୁଁ। ତେଣୁ ତମେ ନକରି ତମେ ତମର ଗାଳି ଦବ And ସବୁବେଳେ ଆଇ ଏମ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ କହିବାଟା ବି ଖରାପ ସେଇଟା ତ ବହୁତ ଖରାପ ସେଇଟା ତ ଆଇ ଏମ୍ ବହୁତ ଦ ବେଷ୍ଟ କହିବାଟା ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ଖରାପ ଦିନ ତମେ ଆଇ ଏମ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ କହିଲ ସେଇଦିନ ତମ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ ହବା ହେଲା ତମେ ଆଉ ସରିଗଲା। ଆଉ ମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ନ ହଉ ତମର ମାନସିକ ମାନସିକ ମୋ ହିସାବରେ Creativity ସେମିତି ତମ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଜିନିଷରୁ କରିବା ବଞ୍ଚିତ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଭାଇ ମତେ ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ବଢିଆ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସବୁ ଏଜ ଏ ଆକ୍ଟର ଆପଣ ଏତେ ନାଁ କରିଗଲେ ଅଚାନକ ରାଜନୀତି ଆଡକୁ କଣ ପାଇଁ ମନ ବଳେଇ ନେଲେ ମାନେ କଣ ପାଇଁ କଣ ପ୍ରେରିତ କଲା ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କଲା କଣ ମୁଁ ଏମିତି ସବୁ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କଳାକାର ହିସାବରେ ସବୁ ନେତାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ହୁଁ ତ ବିଜେପିର କିଛି ନେତା ମତେ କହିଲେ ଯେ ମୋର ମୋର ପର୍ସନାଲିଟି କଣ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଭଲ 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 ଲାଗିଥିବ ଲାଗିଥିବ ବୁଝିଲେ କି କଣ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ମତେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ଆସିବା ଦରକାର ଆମ ଦଳକୁ ହଁ ହେଲା ଆଉ ବାଇ ଦ ୱେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଜେପି କୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ହିରୋ ସବୁ ପଳେଇଥିଲେ ବିଜେଡି କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଁ ହଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଠିକ କଥାଟା ଏତେବେଳେ ହଁ ବାସ୍ ଏତେବେଳେ ହଁ ବାସ୍ ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ହେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ତ ଯାଇଥାନ୍ତି ଯୋଉ ଦଳ ଶାସକରେ ଥିଲା ସବୁ ଯେତେବେଳେ। ସେତେବେଳେ ସବୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସେଠିକି ପଳେଇ ବାସ୍ ତ ମୁଁ ବିରୋଧୀ କି କାହିଁ ଗଲି ତ ମତେ ସେ ଦଳର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଭଲ ଲାଗିଲା ମତେ ବାଜପେୟୀ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମତେ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଜୀ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମତେ ଶ୍ୟାମା ପ୍ରକାଶ ମୁଖାର୍ଜୀ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମତେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳତା ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ମତେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି ନା ମୁଁ ତପିକି ଭଲ ପାଇବି କି ନାହିଁ ମତେ ଜବରଦସ୍ତି କରି ତୁ ଭଲ ପା ନା ହବନି ହବନି। ତେଣୁ ମତେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗିଲା ମତେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚିନ୍ତାଧାରା ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ସେ ଦଳ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ଗଲି ତ କଳାକାର ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋର ସେଠି କଣ ମାନେ ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଇପାରିବି ଆପଣ ଦଳରେ ସେ ସମୟରେ ରହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦଳର ହାତ ଲଗଭଗ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ ବିଜେପି ସହିତ କେହି ନଥିଲେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣ ଆଉ ପିଙ୍କି ଅପା ଦି ଜଣ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସୀତମ ଭାଇ ବି ଥିଲେ। ଥିଲେ ତ ଇଏ 3 ଜଣଙ୍କ ଛଡା ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିଲା ଭଳିଆ କେହି ନଥିଲେ ଆପଣ 3 ଜଣ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ସହ ଯାହା ଯାହା କରିବା କଥା ସବୁ ସେତେବେଳେ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦଳରେ କେହି ନଥିଲେ ଆଜି ଦଳ ପାୱାରକୁ ଆସିଲେ ଦଳ ପାଖରେ ଅପରାମ ମାନେ କହନ୍ତି ବହୁତ ମାନେ ଦଳ ତ ଦଳ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳ ଏତେ ପାୱାର ସେ ସୁଖ ସୁବିଧାରୁ ପିଙ୍କି ଅପା ଆପଣ ଆଉ ସୀତମ ଭାଇ ବଞ୍ଚିତ କଣ ପାଇଁ ଅଛ ନାଇଁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛୁ ଠିକ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭଲ ହିଁ ପଚାରେ ଭାଇ ମତେ ଲୋକ ନିଅନ୍ତି ଲାଇଟଲି ଆମେ ସମର୍ପିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଦଳ ପାଇଁ ହଁ। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେ ଆମେ ଅବହେଳିତ ହେଇଛୁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁ ନାହିଁ ହଁ ହେଲା ନା ମୁଁ କହୁନି ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ନା ସୀତମ ଭାଇଙ୍କୁ ମେୟର ଟିକଟ ମିଳିଛି ହଁ ପିଙ୍କି ଅପାଙ୍କୁ ଥରେ ଲଢା ହେଇଛି ହଁ। ଆପଣ ଅବହେଳିତ ହେଇନାହାନ୍ତି ନା। ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ପାୱାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମେମ୍ବର ଅଛି ସେଇଟା ନାହିଁ ମେନ୍ ହଉଛି ଏବେ ପାୱାରକୁ ଆସିଲା ପରେ 2.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହଁ 2.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତ ଖାଲି ଯେ ଆମକୁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିନି ସେଇଟା କଥା ନୁହଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳେ। ହଁ ନାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ଅଲଗା ଯୋଉମାନେ କାହାକୁ ଅଲଗା ମିଳିନି। ନେତୃତ୍ୱରେ କାହାକୁ କିଛି ମିଳିନି ଏବଂ ସବୁ କାମ ବାକି ଅଛି ଅନେକ ତ ସମୟ ଲାଗୁଛି ସବୁର କା ଫଲ ମିଠା ହୋତା ହେ ହଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଯଦି ଯାହା ହବ ଭଲ ହବ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ ଲାଗିଛି ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ମତେ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ନାରା ଦିଆ ଚାଲିଥିଲା ଓଡିଆ अस्मिता ଓଡିଆ अस्मिता ମାନେ ଓଡିଆ अस्मिता ଲୁଟିଗଲା ଓଡିଆ अस्मिता ଚାଲିଗଲା ସବୁ ହେଇଗଲା ଆପଣ ବି ଓଡିଆ अस्मिताକୁ ନେଇକି ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି ଓଡିଆ अस्मिता ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଓଡିଆ अस्मिता ଟା କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଁ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିଲା ଏ ସମାଜରେ ଥିଲା
थिला ना Dictionary तैयारी थिला। करा हला नहीं। जे ନାଇଁ ତିଆରି ଥିଲା ବିଜେପି ବାଲା ଆମେ ତିଆରି କଲୁ ଥିଲା ତିଆରି କଲୁ ମାନେ ଉଦ୍ଧୃତ କଲୁ ମା- ଡିକ୍ସନାରୀରୁ ଆଣିଲୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଣିଲୁ ମାନେ ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ସମାଜ- ହାଇପ କ୍ରିଏଟ କରାଗଲା ଯେ ହଁ, ନାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ତିଆରି ଲୁଟିଦେବେ, ନାଇଁ, ତାମିଲନାଡୁ ପଳେଇ ଧର ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସୁନା ଚାବି ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାମିଲନାଡୁ ପଳେଇଛି କହିଲେ ଆପଣ ବି କହିଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ କହିଛି ବଟ୍ ଏବେ ଏବେ କଣ ମାନେ ଏବେ ଚାବି ଫାବି ଠିକ ଠାକ ଅଛି ଫେରିଲା ଚାବି କାହିଁକି ହଁ। ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଯାହା ଆପଣ କହିଥିଲେ 2.5 ବର୍ଷ ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା କି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଚାବିଟା ପଳେଇ ଯାଇଛି କୁଆଡେ ତାମିଲନାଡୁ ହୁଁ। ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି ଏବେ ପରା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିଲା ଚାବି ନାହିଁ ଚାବି ମିଳିଲାନି ନାଇଁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିଲା ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କମିଟି ବସିଲା ତ କମିଶନ ବସିଲା ତାହେଲେ ଯିଏ ଚାବି ନେଇକି ପଳେଇଥିଲା ସିଏ କଣ ପାଇଁ ଖୋଲା ବୁଲୁଛି ତାକୁ ଧରୁନାହାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ତା ବେକ ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚାବି ନେଇକି ପଳେଇଲା ତା ବେକ ସଣ୍ଡି ମୁଡିକି ତାକୁ ଜେଲରେ ପୁରେଇ ଦେବା କଥା ନାଇଁ ମୁଁ ସେଟା କହୁଛି ଯଦି ଜଣେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଲି ନା ହଁ ବୁଝିଲେ କି ସମୟ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲ ଯିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ ନା ପଟକିନି ମୁଁ କହିଦେଲି ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ହବନି କହିଦେବି ସମୟ ତପି ଲାଗିବ। ଚୋର ତା ପରଦିନ କଣ ପୋଲିସ ନେଇଯିବ ନା ନବନି ତେଣୁ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ ଚାଲିଛି ସରିଲା ପରେ ହଁ ଅଟୋମେଟିକ ତାର ଦୋଷୀ- କମିଶନ ବହିବ ହଁ, ରିପୋର୍ଟ ହଁ, ଆସିବ ହଁ, ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଆସିଲେ ହଁ। ଯଦି ସେମିତି କେହି ଦୋଷ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ କାମ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ କାମ ସେଟା ହବ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଏଟା ବି ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ଆପଣ ଭାଇ ମାନେ ଇଏ ରଖିଲେ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା ପଚାରୁଛି ଯୋଉଗୁଡା ବେସିକାଲି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଯେ ହରି ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କଥା ହରି ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କଥା ଏବେ କଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ନାଇଁ ଚୁପ୍ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନା ବାହାରିଲା ହୁଁ କେମିତି ବାହାରିଲା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିଲା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ହୁଁ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଚାବିଟା ମିଳିଲାନି ଏଇଆ ତ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି କହୁନ। ଚୋରି କରିକି ନେଇଲେ କହିବା କଥା କହିଲି ଚାବି ବାପସ କର ଚାବି ଫେରାଅ ଚାବି ଫେରାଅ ଗଣିବା ଦେଖିବା ଚାବି ସୁରକ୍ଷିତ। ଫେରାଅ ତମେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଗଣି ନଥିଲ ଚାବି ଫେରାଅ ଆମେ ଗଣିବୁ ଗଣିବୁ ଆମେ ଏସିଓର ହେଲୁ ଯେ ହଁ ବାସ୍, ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସେ ଅଛି। କଥାଟାକୁ ବା ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଓଡିଆରେ କୁହନ୍ତି ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର ସେଟା ସେମିତି ଓଲଟେଇ ଦେଲେ ଆରେ ମୁଁ ଯୋଉ ମତେ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାର କାରଣ କିଛି ନୁହେଁ ଏକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ମୋଦିଜୀ କହିଥିଲେ ଅମିତ ଶାହ ଜୀ କହିଥିଲେ ମାନନୀୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜୀ କହିଥିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ନେତୃବୃନ୍ଦ କହିଥିଲେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କହିନଥିଲି ଯେ ଯୋଉ କଣ ମୁଁ କହିଲି ଚାବି ଫେରାଅ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ସତ କଥା ତମେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଗଲ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ତ 24 ବର୍ଷ ତମେ ଖୋଲି ପାରିଲାନି ତମେ ଦିଅ ଆମେ ଖୋଲିବୁ ଆମେ ଖୋଲିବୁ ଏଇଟା ତ କିଛି ଭୁଲ କଥା କିଛି ବି ଭୁଲ କଥା। ଅଧିକାର ସହିତ କହିଲି ମୁଁ ଜଣେ ଦଳୀୟ କଥା ଭୁଲି ଯାଅ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ମୋର କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଅଧିକାର ଅଛି ହଁ ଓକେ ଭାଇ ଇଏ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆମର ପଛ ସରକାର ଥିଲା ପଛ ମାନେ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଆପଣ କେତେବେଳେ ସେଇ ଯୋଉ ଇଏଟା ଦେଖିଛନ୍ତି ମାନେ ଲାଇକ୍ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ସରକାର ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା କଳାକାର ମାନଙ୍କର କୌଣସି କଥା ଶୁଣା ହେଇନି ବିଗତ 24 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ସାରା ଗ୍ରୁପ୍ସ ହେଇଯାଇଥିଲା କୌଣସି କଳାକାରଙ୍କ କଥା ଶୁଣା ହେଇନି ଏବେ ତ ଚାଲ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ବଢିଆ କଥା ତପି ଖାଲି ମୋ ମନ ଭିତରେ ସବୁ ପୁରେଇ ଦଉଛ ଆମର ଯୋଉ ସେ କାଳର ମଣିମା ଯିଏ ହଁ ସେ ତ କେହି ଗମ୍ଭୀର ଘର ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତିନି ନା ଇଏ ସବୁ ଯିଏ ଥିଲେ କଳାକାର ସେ ତାଙ୍କର ଖାଲି ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତି ହଁ ଯାଇପାରନ୍ତିନି ଥରେ ବର୍ଷା ହଉଥାଏ ମୁଁ ଯା ବିଜେଡିର ଜଣେ ନେତା ମୋର ବନ୍ଧୁ ସିଏ ମତେ ଏ କଥା କହୁଥିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ମୁଁ କଣ କ୍ୟାମେରା ସିସିଟିଭି ହଁ, ଦେଖିଲି ନା କଣ ହଁ। ସିଏ ମତେ କହୁଥିଲେ କହିଲେ ବର୍ଷା ହଉଥାଏ ତ ବର୍ଷା ହଉଥାଏ ନବୀନ ନିବାସରେ ଆମେ ସବୁ ବସିଥାଉ ତା ଭିତରେ ଆମର କଳାକାର ଭାଇ କିଛି ବସିଥାନ୍ତି ବୁଝିଲେ କି ବିଜେଡିରେ ତ ସେତେବେଳେ ଏମିତି କଥା ହଉ ନବୀନ ବାବୁ ଦେଖିଥିଲେ ଇଏ ଫିଲ୍ମ ଆକ୍ଟର ବଇଛନ୍ତି ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ବୋଲି ବାହାରି ଆସିନାହାନ୍ତି ଗପ ହଉଛି ସେଠୁ ପଚାରିଲେ ଆଚ୍ଛା आपका फिल्म इंडस्ट्री कैसे चल रहा है ହେଲା ସମସ୍ତେ ପିନ୍ ଡ୍ରପ୍ ଅଫ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ପାଟିରେ ସିଲେଇ ତ 5 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି କହିଲେନି 10 ସେକେଣ୍ଡ ଗଲା ତାପରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ସେଇ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ବସିଥିଲେ ବିଜେଡିର ସେ ହେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ହେଲା ଆଉ ଛାମୁ ପଚାରି ଦେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ହେଠୁ ସିଏ କହି ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀ ଚଲା ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜି ଚଲା ବୁଝିଲେ ଓକେ ହେଲା ଆଜି ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚୁଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ହଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସମୟ 5 ଥର ସମୟ ଦଉଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟାଟେ କହିକି 3 ଘଣ୍ଟା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ କଥାଟା ଆପଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ରାତିରେ ସବୁ ହେଇଯିବ ତା ତ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ କାହାରି ହଁ ଗୋଟେ ପଲିସି ତିଆରି କରିବାକୁ ସମୟ ତ ଦରକାର ଆମେ ଗୋଟେ ଡମି ପଲିସି ତିଆରି କରି ଦେଲୁ ଆମକୁ ବି ସମୟ ଲାଗିଲା କଣ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେମିତି ପଲିସି କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହବ ତାକୁ ପୁଣି ତର୍ଜମା ହବ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ତର୍ଜମା ସରକାର କରିବେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିନେମା ହଁ ନିଜେ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଦ କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି ସେତେବେଳେ କଳାକାର ଆଉ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଯୋଉ ଦୂରତା ଏବେ
ଆମେ ଆରାମସେ ଯାଇକିରି ଆମର ଅଭିଯୋଗ କହିପାରୁଛୁ ହେଲା। ଆପଣ ଏତେ ଗୋଟେ ସରଳ ସହୃଦୟର ମଣିଷ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଆପଣ କହିବାର ତ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯେ ଏତେ ମାନେ ଆଉ କଳାକାର ଆଉ ସିନେମା କଳା ସାହିତ୍ୟକୁ ଏତେ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ କାଲି ଯୋଉ ଆୱାର୍ଡ ସେରିମନି ଗଲା ସେ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏବିନ୍ ବି ପେପର ଯଦି ତୟାର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ସେ କାଲି ବି ସାର୍ବଜନୀନ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫିନିସିଂ ଟଚ୍ ଦିଆହଉଛି। ନା ମୁଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ଅଲଗା ଅଲଗା ଜନର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା। ଲାଇକ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର୍ସ ମିଟ୍ ହେଲା, ବିଶ୍ୱଜନ ସମ୍ବାଦ, ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମିଶିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପାର୍ଟ। ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦର୍ଶାଇଲେ। ଯେମିତି ପୁରା ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ମୋଦିଙ୍କର ଭିଜନ ଯେମିତି ଥିଲା, ମୋଦି ଯେମିତି ନିଜର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ନା ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବି, ମୁଁ ନ ଶୁଣିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରିପାରିବିନି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମିତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମୋଦିଙ୍କର ଗୋଟେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଦେଖେଇ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏଟା ଚା ବାଲା। ଜଣେ ନେତାଙ୍କ ନାଁ ମୋର ମନେ ପଡୁନି, ପତଳା ହେଇକି ନେତା ଜଣେ, ସେ କହିଲେ पीएम का तो वैकेंसी नहीं है, अगर कांग्रेस के ऑफिस में आके चाय बांटना हो तो नरेंद्र मोदी को भेजो। एंड सेम डायलॉग्स बहुत सारा बीजेडी रो नेता इवन कांग्रेस रो नेता माने यूज करथिले आम मुख्यमंत्री को पई। मते बहुत लोक एमिति माने ये रे पचार चंदी कहीं ये मुख्यमंत्री कोन पई, एंकु कोन पई। मु कहली भाई रे केउंझर भलिया जागा रे जोटी केवल शिल्प और प्रतिपत्तिशाली लोक मानकर कथा बाहर सेठी गोटे आदिवासी लोक 4 टर्म जितिबा, बस केडे बड़ शिक्षक जितिबा, विरोधी दलर उपनेता रहिबा सेतेबेले जेतेबेले नवीन पटनायक को कथा कहया पई लोक साहस करू नथिले, से समय 4 थर विधायक ताको मुख्यमंत्री करिबने काहाकू करा। एवं द्वितीय कथा आ गोटे कथा मोदी जी कथा कहले तो मोदी जी जेतेबेले हमर जो पद्मश्री अवार्ड दिया जाय ना, सब बड़ बड़ अवार्ड दिया सेतेबेले देखियो सब वित्तशाली व्यक्ति आगरू हैला जार लबी थिबो से माने पाउतले। एवं मोदी जी देशर प्रथम प्रधानमंत्री जे कि हलधर नाग भलिया जड़े कवि जे कि गुगुनी बिक्री करथले, तांकू नेइकरी को आसन देले। आ जदी आज सही कथा मु कहूची, आज जदी चिराचरित प्रथारु बाहरिकी गोटे जड़े हास्य अभिनेता 90 वर्ष ओडिया सिनेमा इतिहास रे मु प्रथम थर जड़े श्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड मिला हैला। तो एटा गोटे गौरवर कथा, खुशीर कथा, ताको ग्रहण करिवार कथा, ग्रहण करिवा दरकार भी समस्तंकु। आ ताको नेइकरी खाली मिछ आलोचना सोशल मीडिया रे पैसा रोजगार करिया पई होवाला करिवा। केबे एमएलएमपी ठिया पई रखिचंती प्लान? मु अच्छा हम चैनल मनमोहन भाई भी देखंती। हां अलगा लिंक पठाए। हां मु सुनंदु मु गोटे जिंस मु जोटा ईश्वर का आशीर्वाद या आ मोर लगन मु जोटा चाहितिबी ना ताको मु करी की देखैबी। जेमिति एई कथा 28 वर्ष मते समय लागिला होला। 28 वर्ष तले भाबितली जे जदि अभिनय मु कोर्स करी पाठ पढुची मते श्रेष्ठ अभिनेता जेमथिले आज नै तो काली मु पाइबी एवं पाइबाक चेष्टा करबी एवं ता पई जा संग्राम साधना मते करिया पड़ियो मु करबी। तेणु जदि मु भाबिबु एमएलएमपी मु छिडा हेबी लढीबी भाबिचंती की भाबिची ऑब्वियसली भाबिचंती तो। अच्छा भंडारे पोखरु कोठू एबे कहे एबे कोन काली टिकेट होउची ना कोन हेई जाई मारे कोन सेदा तमे ओ दियो। अच्छा तपी थाले टिकेट दायित्व नहीं मु मते दल जो समय जो दायित्व देछि सुचारू रूप में पालन करिछि एवं वरिष्ठ नेता माने मते बहुत आदर करिछन, सम्मान करिछन एवं मो काम को प्रशंसा करिछन। तेणु जेतेबेले जो दायित्व देबे वर्तमान दल जो दायित्व जेतेबेले दल जहा दायित्व देबा आपण सेटा निर्वाह करिबे। भाई जदी हॉलीवुड रे आपनकर सबटु फेवरेट एक्ट्रेस के हॉलीवुड रे? हां ऑब्वियसली आम आर्टिस्ट मान आपण जो माने सहित काम करिसंती बा एमिति जण एक्ट्रेस जहा सहित आपण ए पर्यंत काम करि नाहंती, इच्छा अछि काम करिया पई? नहीं प्राय उना अधिकारी भाई समस्त सबु डायरेक्टर आपनकर फेवरेट के सबु डायरेक्टर सबु प्रोड्यूसर सबु हीरो समस्त संगे काम करती एक्ट्रेस ओह तब हीरोइन तपी तमे देखो भाई फन टिके जरूरी मोर सुप्रिया संगे सुप्रिया एबे जो नुआ पीढ़ी रो जो हीरोइन सुप्रिया ता भीतर मु अभिनय संभावना देख पारुची। ता संगे मु दिबा संगे कली एवं हमर देवजानी संगे भी कली समस्त भल अभिनेत्री बढ़िया अभिनेत्री दी जण। बट सुप्रिया बुझिली मो फेवरेट कहली माने गोटे थाए जण को प्रति का संगे अरे से बहुत भलो करूची हां का संगे अभिनय करिया इच्छा सुप्रिया का सहित। अच्छा
ସେମିତି ଭାଇ ମାନେ ଲାଇକ୍ ଓଲିଉଡରେ 3-4 ଜଣ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଲାଇକ୍ ଯାହାକୁ ଷ୍ଟାରଡମ୍ ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ବାବୁସାନ ସବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରିଟ୍ କେ 3 ଜଣ ଭିତରୁ କାହା ସହିତ ଭଲ ଲାଗେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କହିବେନି 3 ଜଣ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି 3 ଜଣ ତ ଭଲ ଲାଗିବେ ବଟ୍ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ ନା ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ଭଲ ପାଏ ଆପଣ ବି ମତେ ପାଆନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ହଁ ଏଇଟା ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରେ ହୁଏତ ଆମେ ପ୍ରଫେସନାଲି କାମ କରିଥାଉ ପାରୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ପାରିବାରିକ ହେଇଯାଏ ହେଇଯାଏ, ହଁ। ହେଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବାବୁସାନ ଏବଂ ଅନୁଭବ ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ମାନେ ମତେ ନରମ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାଦ ଧରିକିରି ଜୁହାର ହେଇ ପଡନ୍ତି ଜୁହାର ହେଇ ପଡନ୍ତି ସଟ୍ ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ୟାଠାରୁ ବଡ କଥା ନୁହେଁ ଯୋଉଟା ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଯାଏ ତେଣୁ ସତ କଥା ହୃଦୟର ସହିତ କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ କାମ କରି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱକୀୟ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଅନୁଭବ ପାଖରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ବାବୁସାନ ପାଖରେ ନାହିଁ ବାବୁସାନ ପାଖରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ସବ୍ୟସାଚୀ ପାଖରେ ପପୁ ପମ୍ପମଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପଡେନି କଣ ପାଇଁ କହନ୍ତି ଆପଣ 2 ଜଣ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ କଣ ଗୋଟେ ଆମର ଓଡିଆରେ କହନ୍ତି ସୁଜାତି ପରମ ଶତ୍ରୁ। ହିଂସୁକ କହନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଥା ସିଏ ହୁଏ ରେ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ହୁଏ ସେମ୍ ପ୍ରଫେସନରେ ଏଇଟା ହୁଏ ଏଇଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ସେଇ ଯୋଉ ଭାଇଚାରା ସମ୍ପର୍କ ଯେ ତା ପୁଅର ବ୍ରତ ଘରକୁ ଆମେ ଆପଣ ଯିବା। ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଯିବା ମୋର ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ସିଏ ଆସିବା ତାର ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଯିବା ସିଏ ମୋର ଆସିବା ଆମେ ପାର୍ଟି ପିକନିକରେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବା ସେଇଟାରୁ କଣ କିଏ ବିରୋଧ କରିଦେଇପାରିବ ଏବଂ 2ଟା କଥା ତୁ ବଡ ଭାଇ ମୁଁ ସାନ ଭାଇ ଗୋଟେ ଘରେ ହେଲା ଆମ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ତୁ ତୁମେ ହୁଏ ତାପରେ ତୁ ମତେ ନ ଦେଖିଲେ କାନ୍ଦୁ ମୁଁ ତତେ କୁଣ୍ଢାଏ ଇଏ ତ ପରିବାର ନା ତେଣୁ ସେଇଟା ହବ ସେଇଟା ଛୋଟ ବଡ କଥା ଏଇ ବା କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିକି ବିରାଟ ବଡ କରିଦେଇକି ହେଲା ଏକର ପଡୁନି ଏକର ପଡୁନି କି ସତର୍କତା ଏବେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ କରି ସେ ଗୋଟେ ଗପିବ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ହେଇଛି ଗୁଡ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ହଁ ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଫୁଅର୍ଡ କମେଡି ପଶିଲା ତ ଆପଣ ଏଇଟା ମାନିବେ ଯେ ତାକୁ ତାର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସରି ଯେତେବେଳେ ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ପଶିଲା ଦବେଇକି ଜୋରରେ ପଶିଲା ଫୁଅର୍ଡତା ଯୋଉ ତାକୁ କହନ୍ତି ଅଶ୍ଳୀଳତା ଯେତେବେଳେ ପଶିଲା ତାର ପୁରୋଧା ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ୟା ଧରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସେଟା ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେହେତୁ ଦର୍ଶକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବେଷ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେ ସତ କଥା ବୁଝିଲେ କି ମୁଁ ହୁଏତ କାହାକୁ ମିସ୍ କରୁଥିବି କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ତ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ସବୁ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ତାର ଦେଇପାରିବେ ବାସ୍ତବ ଉତ୍ତରଟା ଏଇଟା ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟଲି ସ୍କିପ୍ କରିଗଲେ ଭାଇ ଜୀବନରେ କେବେ ପ୍ରେମ ହେଇଛି ହଁ ହେଇଛି ମାନେ ଏଇଟା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ କହିବନି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିବିନି ନା ମାନେ କହିଲେ ମାଣା ଖାଇ ଆଗରୁ ସେଟା ମାନେ କଣ ବାହାଘର ପରେ ହେଇଛି କି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ବାହାଘର ଇଏ ବୋପାଲୋ ବୋପା ବୋପା ବାହାଘର ଆଗରୁ ପ୍ରେମ ହେଇଛି ହଁ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ତ ନଥିଲା ମୋବାଇଲ ନା ନା ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି କେତେ ହଁ ନାଇଁ ପ୍ରେମ ମାନେ କି ପ୍ରେମ ମୁଁ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା ସମୟରେ ମୋର ଗୋଟେ ମୋରି ହାଇଟର ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ହେଲା ଗୋରିଟେ ସୁନ୍ଦରୀଟେ ସେ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିବ ସବୁଦିନ ମୁଁ କେତେବେଳେ କଲେଜ ଆସିବି ଆଚ୍ଛା କଲେଜ ଉପରେ ହଷ୍ଟେଲଟା ଥିଲା ଆମର ସେ ବସିଥିବ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଅନେଇକି ବସିଛି ସବୁଦିନ ସବୁଦିନ 8ଟା ବେଳେ କଲେଜ ହେଲେ ସେ ବସିଥିବ ସେଠୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ତମରି ବାଲେଶ୍ୱର ହେଲା ତ ହଉ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ କାହିଁକି ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଛକୁ ନେଲି ତ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଆସେ ତାପରେ ହଉ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସିଏ ଆଚ୍ଛା ମୋ ଆଡକୁ ତାହେଲେ ଅନଉଛି ଇସାରା କରୁଛି ମାନେ ପ୍ରେମଟା କେମିତି ଯାଇଛି କୋଉ ବାଟରେ ଦେଇକି ଯାଉଛି କୋଉଠି ସରିଛି ମୁଁ କହୁଛି ସରିଗଲା ପରେ ତାପରେ ମାନେ ମୁଁ ଏଠୁ କିଛି କିଛି ବାସ୍ନା ପାଇଲି ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି କିଛି ବାସ୍ନା ଦେଲେ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲି ଯେ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ପ୍ରେମ କରିବା ରେଡି ରୁଡା ହେଇଗଲା ତାପରେ ସେ +3 ଫେଲ ହେଇଗଲା ପଳେଇଗଲା ଝିଅଟା ପଳେଇଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଫେଲ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ କି ପଳେଇଲା ସେତେବେଳେ ନା ଆଡ୍ରେସ ନା ଚିଠି ନା ମୋବାଇଲ ପ୍ରେମଟା ସେଇଠି ଅଧାରେ ରହିଗଲା ତାପରେ ତ ଆପଣ ବଡ ନା ହେଇଗଲେ କେବେ ସେ ଝିଅ ଟ୍ରାଏ କରୁନି ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ ନା ନା ଫୋନ ନମ୍ବର ପାଇନଥିବ କି କଣ ହେଇଥିବ ଗଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ସମୟରେ ସତ କଥା କହୁଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା ଯେହେତୁ ବାପା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ ମୋ ଉପରେ ଯେ ଏଇ ପ୍ରଫେସନକୁ ମୁଁ ଆସେ ବୋଲି ମୋର ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଲା ମୁଁ ନା କରିବି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖେଇବି ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସେ ଖୁସି ହେବେ
ମତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଗୋଟେ ଭଲ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ମତେ ସିଏ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଭିମାନ ଥିଲା ଗାଳି ଦଉନଥିଲା ଅଭିମାନ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୋ ପୁଅ DRM ହବାକୁ ଡିଭିଜନାଲ ରେଲୱେ ମ୍ୟାନେଜର ମୋ ବାପା ରେଲୱେ ଥିଲେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଗୋଟେ ହଁ ହଁ ନାଇଁ ବାପା ଯେହେତୁ ରେଲୱେରେ ଥିଲେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ହାୟର ପୋଷ୍ଟ ହଉଛି ଡିଭିଜନାଲ ରେଲୱେ ମ୍ୟାନେଜର DRM ତ ସେଇ ହିସାବରେ ବାପା ଚାହୁଁଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ସବୁ ବାପା ବି ଚାହାନ୍ତି ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ମତେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହବାର ଅଛି ତେଣୁ ଆଉ ସତ କଥା ମୋର କିଛି ଜିନିଷ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆସୁନଥିଲା କିଛି ଆସୁନଥିଲା ଯେ ଆଉ କିଛି ବାହାର ଜିନିଷ ପ୍ରେମ ତ ବହୁତ ବଡ ଦୂର କଥା ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି କାମ କରିବି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବି ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ କର ନା ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କର ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ବୋଲି କହିବା ଯେ ମାନେ ସିଏ ମୋର ଫ୍ୟାନ୍ ଆଚ୍ଛା ମୋର ଫ୍ୟାନ୍ ମୋ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ହେଲା ତ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭେଟ ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ମତି ଅନୁସାରେ ବାହାଘର ହେଲା ଓକେ ଭାଇ ଏବେ ଟିକେ ଖାଲି ଗୋଟେ ପଚାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର 3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ କହିବି ତାର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ମୋହନ ମାଝୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 3 ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ 3 ପଦ କଥା କୁହ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ କରୁଥିବା ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ଓକେ ମୋହନ ମାଝୀ ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଚାରି ଥରର ବିଧାୟକ ଜଣେ ସରଳ ଶିକ୍ଷକ 4 ଥର ଯେ ବିଧାୟକ ଜଣେ ସୁମଣିଷ ବଢିଆ ମଣିଷ ପୁରା ଏବଂ ଆଉ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଇଜ ଏ ଜୁଏଲ ଓକେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଗାରିମା ଏତେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ମୋ ଠାରୁ ବୟସରେ ବହୁତ ସାନ ତ ହଁ ତ ସାନ ଭାଇ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗୌରବର ଅଧିକାରୀ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ କରୁଛି ଏତେ କମ ବୟସରେ ସେ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅବଭିୟସଲି ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇଙ୍କର ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବଡ ଅବଦାନ ଅଛି ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ବହୁତ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଥିଲେ ତ ଅବଭିୟସଲି ତାଙ୍କ ଦାୟାଦ ହିସାବରେ କିଛି ପ୍ରତିଭା ତ ମାନେ ଲାଇକ ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ ରେ ଭାଇ ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ବାପ ଯଦି ମାନେ ଛକା ବାଡେଇଛି ପୁଅ ଛକା ବାଡେଇ ମୁଁ ରାଜନୀତି କଥାରେ କହୁନି ବିକଜ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ଜଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ତ ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ ଥିଲା ସବୁ ଟପିକ ଉପରେ ତ ଅବଭିୟସଲି ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ତାର ଯୋଉ ପିଲା ବେଳର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟାକୁ ସେମିତି ତିଆରି କରିଥିବେ ଯୋଉଟା ଆଜି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସିଏ ବି ଅନ୍ୟତମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ଅହରହ ସିଏ 24 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 3ଟା ବେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ମିଜାଜରେ ରହିକିରି କାମ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ସାରା ତାରିଫ ହେଇଗଲା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଆଇ ହୋପ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ତମକୁ ଏ କ୍ଲିପଟା ଭାଇ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଗଲା ଯୋଉଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖବର 2ଟା ଜିନିଷ ପଚାରିବି ପଲିଟିକାଲ ବିକଜ ଆପଣ ଜଣେ ପଲିଟିକାଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆକ୍ଟିଂ ହିସାବରେ ବହୁତ ସାରା ପଚାରିଦେଲି 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବି ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକକୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ମଦକୁ ନେଇକି ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଏଇଟା ଯେ ଏତେ ସାରା 1200-1500 ତ୍ରୁଟି ବାହାରିଲା ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଏବଂ ଏବେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଯେ କିଛି ଅଫିସର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ରଚୁଛନ୍ତି କଣ ସତ୍ୟତା ୟା ଧରେ ତାର ସତ୍ୟତା ଦେଖ କୌଣସି ଜିନିଷର ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ନାହିଁ ତ କାଲି ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହବ ହିଁ ହବ ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ ତାହେଲେ ତ ସେଇଟା ସାଂଘାତିକ ହବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ହଁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ତ କାରଣ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହିନାହାନ୍ତି ଆଗକୁ ଗୋଟେ ସରକାରକୁ ଉପରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ନିନ୍ଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଚାହିଁଲେ କରିଦେଇ ପାରିବେ କୌଣସି କାମ କଣ ନେତା କରନ୍ତି ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରନ୍ତି ପଲିସିଟାକୁ ସେମାନେ ମାନେ ତାକୁ ମାନେ କଣ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କରନ୍ତି କିଏ ଏମାନେ ତ ଯଦି ସେଇଟା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ କଥା ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖରାପ କଥା ଏବଂ ଏ ତ୍ରୁଟି ସତ କଥାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ମାନେ ଜଣେ ଦଳୀୟ ନୁହଁ ଏମିତି ଜଣେ ବାପା ହିସାବରେ ତାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ ହେଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ହଁ ମାର୍ଜନୀୟ ତ୍ରୁଟି ତାକୁ ଆମେ ସୁଧାରି ପାରିବା ଏବଂ ସୁଧାରି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସୁଧୁରିଯିବ ଓକେ ମଦ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ସରକାରକୁ ଆସିଲା ତା ବିଫୋର ଆମର ଗୋଟେ ଥିଲା ମଦମୁକ୍ତ ସମାଜରେ ଗଠନ କରିବା ଆରେ ଆମେ 6 ଦିନରେ ମଦ ବନ୍ଦ କରମା 2.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମଦ 6 ଦିନରେ ବନ୍ଦ କରିବା ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଅଛି କ୍ଲିପ ଅଛି ଚଲେଇବି ତା କହିବେ 2ଟା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ
गोटे सरकार चलाउछन्ती सेतेबेले आपण सबुठारु अधिका राजस्व आय कोठी होउची आपनकर मदर एक्साइज मदरु अच्छा जोठी जो राज्य रे सरकार मद बंद करिसन्ती से केते राजस्व हरौचन्ती किंतु लोक मद पीवा कथा पिउचन्ती एटा आपण जानछन्ती जानिछि मद लोक पिउचन्ती किंतु सरकार राजस्व हरौचन्ती ये गोटे कथा एवं द्वितीय कथा होउची जेमिति जेतेबेले अश्लील भजन जने गान करिवो सेतेबेले लोकटा से भजन कैसेट को पोड़िबो कि जो जगन्नाथ सॉरी हमर तार जो सिंगर को घर दुआर माने आंदोलन करिवो जने श्रोता हिसाब रे से करिवो केबे करिचंती की ना आज जदि मद कथा आपण कहउचंती साधारण जो माने मदुआं कथा तो मु कहिबि नै हैला साधारण लोक से माने केतेरा विद्रोह करिचंती केते करिचंती आपण को ओडिसा रे ना मु कहूनी लोक विद्रोह करे नहीं सरकार हां नहीं नहीं आपणकर जने केंद्र मंत्री बड़ पार्टी रे संबलपुर रे कहितले ए मद तो सरकार आसले मद बंद करबा कहितले संबलपुर रो माननीय केंद्र मंत्री नहीं मु सही कथाटा कहूची मु काहारी कथा मु कहूनी मु कहूची सुन मो ऊपर मु मद पिएनी मो ऊपर लोक पीले केते आपण सरकार बंद करू न करू सरकार कोन कोन करूची आपण जने राजनीतिक व्यक्तित्व हिसाब रे मु पचाछ मु कहली जेतेबेले लोकंको भॉइस सरकार सुनिबा दरकार लोक भॉइस रेज करंतु मु दल रे थाई कि कथा कहूची जदि लोक भॉइस रेज करिवे निश्चित सरकार सुनिबो जेमिति हमर धरंतु शिक्षक माने आसिकरी एटी जेतेबेले राज्य रास्ता रे तांकर दुख जणाउचंती गुहारी जणाउचंती चित्कार करूचंती अभियोग करूचंती तापर सरकार सुनुचंती ना बुझिले कि तो सेति पई जदि साधारण लोक चाहुचंती जे ओडिसा रे सरकार बंद हो जाऊ मद तो सरकार पाखरे जो फोरम अछि से फोरम रे से माने आलोचना करंतु हां आलोचना करंतु ठीक अछि छाड़ंतु हां अच्छा भाई आ गोटे कथा एबे आपनकर बॉलीवुड रे दी जण अछंती एमएलए जो माने लाइक सिद्धांत महापात्र एवं आकाश दास नायक आपण काहा को प्रेफरेबल भाबुचंती जदी याका भितर ये गोटे किछ मिनिस्ट्री मिलंता ना हम इंडस्ट्री टिके आगांता दुई जण भितरु आउ तो 3 नंबर लोक को देले से तो जहा होची हमर हबो यदि हम घर लोक परिवार लोक ना जमा नहीं दुई जण जाक निज हां नहीं दुई जण जाक कैपेबल सेमिति नाही दुई जण अभिज्ञ संपन्न बयस रे कम हेले भी आकाश से जण भी अभिज्ञता संपन्न एवं विगत दिन मानकर से माने अछंती सरकार रे बुझले गवर्नेंस प्रोसेस रे भी से माने अछंती जानि चंती तेनु आउ बड़ कथा हला से माने हम कलाकार तेणु निश्चित भाव में दी जन को कहा को दायित्व देले भी तेणु हम इंडस्ट्री को जदी हम इंडस्ट्री को जदी हमें गोटे भाबिबा गोटे सरकार हम इंडस्ट्री सब हीरो हीरोइन माने भाबिबा सरकार मुख्यमंत्री कहा को भाबी जे ये मुख्यमंत्री रे बढ़िया जदी हम इंडस्ट्री सरकार से मुख्यमंत्री कहा केले भल किए मुख्यमंत्री भला देखा हो कथा हो लोगन से मिसी हो मिठा मिठा कथा कहियो किए सही तो सेमिति हेले उत्तम भाई चली गले उत्तम भाई तो चली गले भाई एटी जाय उत्तम भाई का नाम ले मुख्यमंत्री बिफिटिंग कर वर्तमान जो माने अछंती से माने जदी हमें मुख्यमंत्री भाबिबा ताहले मु भाबिबी आकाश भाई तार जो पर्सनालिटी तार जो ओरा तार जो व्यक्तित्व एवं तार जो नम्र एवं समत संगे जो मिलामिशा करबा फाइनेंस मिनिस्टर का को फाइनेंस मिनिस्टर कहा को देबे गोटे हीरोइन को भीतर कोन आंती किए भलो फाइनेंस टाको भल से संभाळिबो उषा से मिश्र सेटा हां ए खाए तार लुटिवार हे नै बुझिले कि से तार अजथा खर्च करिवार नै निर्मल सीतारामन ले हमर हां बस निर्मल सीतारामन हां ठीक कहि दे अब एक्सरसाइज टा का को देबे एक्सरसाइज टा तेड़ा चली अच्छा सेमती भी पारिबो एक्सरसाइज मत देले मु तो किछि खाए नै मद खाए नै अबकारी जिंस दूर रे मु बहुत सेटा को वर्ष संभाली पारि अच्छा बना ओके हो जाओ एटा भी अपन बहुत स्मार्टली हैंडल कर ओके अच्छा भाई इंटरव्यू सरी आसलानी ओडिसा रे सब हमर जति जगह अछि आपन को कोउ जगहटा सबुट बेसी भल लागे ओडिसा रे दर्शनीय स्थान अपन सब बहुत जगह को जाई चंदी शूटिंग करिया पई बोली चंदी पूरा ओडिसा सही काय चले सेमती देखले नंबर 1 ने आसीबो कोरापुट हां तापरे आसीबो सिमिलपा माने जो आपनकर हसे पड़े लुलु ये आसीबो से पड़े ओके
ओडिया इंडस्ट्री रे जति के एक्टर आज बहुत लोकन सहित आपण काम करते जो माने आज संसार रे नहांती आपणकर तांको भीतर फेवरेट के जहां को वियोग रे आपण सतरे बहुत म्रियमाण हेई पड़थिले एमिति तो समस्त हम परिवार सदस्य समस्त को ये रे बट एमिति सतरे एमिति लागुथला ना यार मु मोर सतरे जण गोटे पार्ट हरै देली अछि ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମିହିର ଭାଇ मेरे भाई କାରଣ ଅଭିନେତା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା मीर भाई के सहित किछि एक सुखद क्षण जोटा आपण मो सहित शेयर करिया पई चाहे गोटे एमिति हेइतिला ହଁ ମିହିର ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିନେମା କରୁଥିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେତେବେଳେ ମତେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶନେସ୍ ଲାଗେ ସେ ଲୋକଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖା ହୁଏ କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗେ ଯେ ଇଏ ଯେମିତି ମାନେ ଆଜି ନୂଆ ଦେଖା ହେଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ କଣ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମୀୟତା ତା ଯେମିତି ମାନେ ସିଏ ମତେ ଟଙ୍କାଟେ ନଦେଲେ ବି କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ତାଙ୍କ କଥାର ମୂଲ୍ୟ ରହୁଥିଲା ମତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଯେମିତି ମୋ ପରିବାର ମେମ୍ବର ମୁଁ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ସେ ମତେ ଠିଆ କରିଦେବେ ମୁଁ ଯେମିତି କାନ୍ଦିଦେଲେ ମୋ ଲୁହ ସେ ପୋଛିଦେବେ ଏ ସବୁ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଚଳନରେ ମିଳୁଥିଲା ଯୋଉଟା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଶିଖିଛି ଏବଂ ମୁଁ ବି ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବେଳେ ବେଳେ କରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେବି ଗୋଟେ ଥରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ମୋର ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଲେଡି ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କର ତ ସେ ଲେଡି ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ତ ଆମେ 3 ଜଣ ଥିଲୁ ଏବଂ ସିଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଲ୍ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଶଳା ରୋଲ୍ କରୁଥିଲି ओके ମାନେ ମୋର ଭିଣେଇ ସିଏ ଥିଲେ ଇଏ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ତ କେତେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଖାଇବା ଲେଟ୍ ହେଲା अच्छा ଆଚ୍ଛା ଲେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ ଯେ ଆମେ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ଯଦି ସୁଟ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ସୁଟିଂ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବୁନି ଆମେ ଏଇଠି ଖାଇବା ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଖାଇବା ଯଦି 3 ଜଣଙ୍କର କଷ୍ଟିଂ ହବ ଏବଂ ଯେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଥିଲେ ସେ ଟିକେ କୁନ୍ତ ହେଲେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କିଛି ପରମିଶନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାପରେ କହିଲେ ଖାଇବନି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଖାଉନି ଆମେ 3 ଜଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆମେ ଖାଇବାଟା ଟିକେ ନିଜକୁ ଇଏ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଯେ ଜଣେ ଖାଆ ବୋଲି ସେ ଜିଦି ଧରିଲେ ଆମେ ଖାଇବାନି ତ ଏମିତି ହେଇକିରି ଆରେ କ'ଣ କରିବା ଭୋକ ଲାଗିଲାନି 9ଟା ବେଳେ ସେଠୁ ମିହିର ଭାଇ କହିଲେ ମତେ ବାବା ଡାକନ୍ତି ହେଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାବା ତୋ ପାଖରେ କେତେ ପଇସା ଅଛି ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଖରେ 1000-1500 ଟଙ୍କା ଅଛି କ୍ୟାସ୍ ତାପରେ ସୁଟିଂ ଆମେ କାହିଁ ପଇସା ନେଇକି ଯିବୁ ସେଠୁ କହିଲି କ'ଣ କରିବା ସେଠୁ ଏମିତି ଭାବିକିରି ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ସୁଟିଂ ସେଠୁ ଗଲେ ବିଲକୁଲ ପଇସା ନବାର ଆବଶ୍ୟକତା କେହି ନିଅନ୍ତିନି ତେଣୁ ପଡ଼ିଲେ ସେଠୁ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନବାଟା ବଡ଼ କଥା ନା ତାକୁ ରଖିବାଟା କୋଉଠି ରଖିବୁ ହଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ ତେଣୁ ଆମେ ନଉନୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େନି ସୁଟିଂ ଆବଶ୍ୟକ ହଁ ତେଣୁ ସେଠୁ କ'ଣ କରିବା ଏମିତି ହେଇକି ସେଠୁ ସିଏ କହିଲେ ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ ମ୍ୟାଡାମକୁ ବୁଝେଇଲେ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ଖାଇଦେ କ'ଣ ଅଛି ଆମକୁ ସେଠି ସିଏ ମନା କଲେ ଚିଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚିଡ଼ିଲେ ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ କହିଲି ମୋ ଉପରେ ଚିଡ଼ିଲେ ସେଠୁ ଆମେ ଆଉ ଖାଇଲୁନି ସେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ମିହିର ଭାଇ ଏତେ ବିବେକବାନ ଯେ ଗୋଟେ ମହିଳା ଖାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ନହେଲେ ତ 2 ଜଣ ଖାଇପାରିଥାନ୍ତୁ ସେ ରାଗୁ ଆମେ ଖାଇଦେବୁ ସେଠୁ କହିଲେ ହରି ଆରେ ତାକୁ ବୁଝା ହେଲା ତ ମୁଁ ବୁଝେଇଲେ ସେ ପୁରା ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଇକି ରାଗିକି ଥିଲେ ତ ହେଇପାରିଲାନି 3ଟା ବାଜିଲା 3:30 ବାଜିଲା ସୁଟିଂ ହେଇପାରୁନି ହେଲା ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ କରିବା ସେଠୁ ମିହିର ଭାଇ ତାଙ୍କ ଆଇସ୍ ବକ୍ସରୁ ବିସ୍କୁଟ ଆଉ ମିକ୍ସଚର ସେ ରଖିଥାନ୍ତି ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ଖାଇଲୁ ଟାଇମ୍ ଗଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଆମେ ସୁଟିଂ କଲୁ ସେ ମ୍ୟାଡାମ ଯାଇକିରି ଖାଇଲେ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ଖାଇଲେ ପଇସା ସର୍ଟ ଦେଲେ ହେଲା ମ୍ୟାଡାମ ନିଜେ ଦେଲେ ନା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଦେଲା ଆମେ ଖାଇଲୁ 4:30 ବେଳେ ଆମେ କଲୁ ତାପରେ ଆଉ ଖାଇଲୁ ତାପରେ ମୁଁ ମିହିର ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଘଟଣାଟା ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ମିହିର ଭାଇ ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଖାଇବା ମଗେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆପଣଙ୍କୁ ଦବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆପଣ କାହିଁକି ଏଇଟା କଲେନି କହିଲେ ଦେଖ ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆମକୁ ଦବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରିକି ମାଗିବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ କଥା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆସୁଛେ ଆମେ ଆରାମସେ ଖାଉଛେ 5 ଷ୍ଟାରରେ ହେଲା କି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଣେ ଯଦି ଦଉନି ଆମେ ଜବରଦସ୍ତି ଖାଇବାର ଉଚିତ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ତ ରାଗି କାମ ଛାଡି ପଳେଇଥାନ୍ତେ ଉପାସରେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇକି ରହିଲେ କି ପ୍ରଡ୍ୟୁସରକୁ ଗାଳି ଦେଲେନି କି ପ୍ରଡକ୍ସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରୁ ଗାଳି ଦେଲେନି କହିଲେ କିଛି ଗାଳି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆଜି ଯଦି ମୋ ଘରେ ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ରୋଷେଇଟା ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା ମୁଁ ତ ମୁଢି କାକୁଡି ଖାଇକି ରହିଥାନ୍ତି ନା ନାଇଁ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ସବୁ
ଛୋଟ ହେଲା ଛୋଟ କଥା but ଛୋଟ କଥା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ ବଡ କଥା ମାଇନା very ରଖେ। managed person ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ରୋଡ ଥ୍ରୋ କରିକି ଏମିତି ବି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡା ସବୁ ମତେ କାମରେ ମୋର କାମରେ ଆସେ ଆଉ କାମରେ ଲଗାଏ ଆଉ ସେଠୁ ମିହିର ଭାଇକି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମୁଁ ମିସ୍ କରେ ଏଇ ସବୁ କଥା ନେଇକି ଯୋଉଟା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଶିଖିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମରେ ଲଗାଉଛି। Wow. ଆପଣ କେତେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆପଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହଁ ମୁଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମୁଁ ଅଧିକା ସମୟ ଠାକୁର ପୂଜା ନ କଲେ ବି ଅଧିକା ସମୟ ନ କଲେ ବି ଯେତିକି ସମୟ ପୂଜା କରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପୂଜା କରେ ଏବଂ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ। ଓକେ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଆପଣ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ବହୁତ ହେଇଛି ଭଲ ଅନୁଭୂତି ଯୋଉ ଗୋଟେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ରଥଯାତ୍ରା ହଉତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତ ମୁଁ ଦାଢି ଫାଡି ଲଗେଇକିରି ଗୋଟେ ଭିକାରୀ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା ତ ଭିକାରୀ ଯୋଉମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ବସିଲି ବୁଝିଲେ କି ବସିଲା ପରେ ସେଠୁ ଭିକ୍ଷା ଯାହା ସିନ୍ ଥିଲା ସବୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସବୁ ଲୋକମାନେ ପଇସା ସବୁ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ କି ମାନେ ଗଦା କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଦେଖିଲି କଣ ମାନେ ସେଠି ଆଉ 5-7 ଜଣ ଭିକାରୀ ବସିଛନ୍ତି ମତେ ତ ସେଠି ହରିହର ମହାପାତ୍ର ବୋଲି କିଛି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ନା କିନ୍ତୁ ପଇସା ମୋର ଅଧିକା ଗଦା ହେଲା କଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଆପଣ କଣ କଳାକାର ନା କଣ ଆପଣ ଭଲରେ ମାଗିଥିବେ ଅଲଗା କିଛି ଠିକ କଥା ହଁ ବୋଧେ ସେଇ ଆଇଟି ମୋର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ ଆପ୍ରୋଚଟା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସେଟା ଭାବିଲି ପ୍ରଭୁ କଣ ଏତେ ମତେ ଦେଇଦେଲେ ପଇସା ବୁଝିଲେ କି ତାହେଲେ ଆକ୍ଟିଂଟା ହେଇଛି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଗଦା କରୁଛନ୍ତି ପଇସା ବୁଝିଲେ କି ସରିଲା ପରେ ମତେ ଗୋଟେ କଣ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ହେଲା ଏକରେ ତ ମୁଁ ଥାଏ ଯୋଉ ଭିକାରୀ ପୋଷାକରେ ହେଲା କଣ ଖୁସି ହେଲା ସିନ୍ ନଥିଲା ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟର କହିଲି ବଡଦାଣ୍ଡରେ ମୋର ଯୋଉ ଗଢିବାର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ହେଲା ତମେ ଟିକେ ପୂରଣ କରିଦିଅ ହେଲା ମୁଁ ଟିକେ ଗଢିବି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତ ଗଢିଲି ଆଉ କଣ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ମୁଁ ଗଢୁଛି ମାନେ ନନଷ୍ଟପ ଗଢୁଛି ବିଶ୍ୱାସ କର ହଁ ମାନେ ଧର ଆମେ 4 ଥର 5 ଥର ଗଢିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲାଗିବ ମାନେ କଣ ହେଇଗଲା ହେଲା କି କଟି ମୁଁ ଆଉ ଶୁଣୁନି ମୁଁ ଗଢୁଛି ସେ କ୍ୟାମେରା ଅଫ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ଗଢି ଚାଲିଛି ବୁଝିଲେ କି ସିଏ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବାହା ହେଇକିରି ମିସେସକୁ ନେଇକିରି ଗଲି ପ୍ରଥମ ଥର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆମର ପଣ୍ଡା ଭାଇ ମାନେ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ନୂଆ ବାହାଘର ବୋଲି ତାପରେ ମତେ ନେଇ ସେତେବେଳେ ଏଲାଉ ନଥିଲା ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ବୋଧେ ବୁଲିବାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏଟାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ବୋଧେ ସେତେବେଳେ ପରମିଶନ ନା ଏବେ ତ ନାହିଁ ଏବେ ତ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ହଉଥିଲା ପାଖକୁ ଯାଇ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ବେଢାଟାକୁ ବୁଲି ହଉଥିଲା ଯୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥ ବସିଛନ୍ତି ପୁରାଟା ସେଟାକୁ ରାଉଣ୍ଡ ଅପ୍ କରି ହଉଥିଲା ସବୁ ଭଲସେ କାମ ଏବଂ ଦେଖ ଯୋଉ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଫୁଲ ଖସିଲା ପଣ୍ଡା ଆମର ଭାଇ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦଟା ସତରେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଖଟତଲାଟ ହୁଏ ହେଲା ଆମର ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମାନେ ନହେଲା ଭଳିଆ ମାନେ ତାର କିଛି ମାନେ କଣ ହେଇକି ନହେଲା ଭଳିଆ ଏବଂ କିଛି ନଥାଏ ତା ଦେହରେ ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦଟା ସେଇଟା ରହିଛି ଆମ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ ସବୁ ହେଇକି ନହେଲା ଭଳିଆ ମାନେ ସବୁ ହେଇକି ନହେଲା ଭଳିଆ ମାନେ ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯେମିତି ଚିଟକା ହୁଏ ସେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ରହିଲା ଯେ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛୁ ଏବଂ ଝଗଡା ହୁଏ କେତେବେଳେ ଝଗଡା ବେଲଣା ଫିଙ୍ଗ ନା କୋଉଟାରେ ମାର ନାଇଁ ସତ ମଜା କରୁଛି ଆପଣ ନା କାହିଁକି ଆମେ ନିନ୍ଦିତ କରିବା ଜଣକୁ ନାଇଁ ସେମିତି ନାଇଁ। ଭାଉଜ ରାଗିଲେ କଣ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହ? ଭାଉଜ ରାଗିଲେ ସେ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହବ। ହରି ଭାଇ ସତରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ନା ରାଗି ଘରେ ଏମିତି ତ ଆପଣ ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଛି ବଟ୍ ରିଏଲ ଲାଇଫ ରେ ହରି ଭାଇ କଣ ରୋମାଣ୍ଟିକ ନା ରାଗି? ସତରେ ହଁ କହିଲେ ଗୋଟେ ବଡ ନାଇଁ ସତରେ ମୁଁ ଲୁଚେଇବାରେ ମୋର ଭାରି ଓପନ ହାର୍ଟ ମୁଁ ଲୁଚାଏ ନାହିଁ ମୁଁ ରାଗି ମାନେ ପ୍ରବଳ ରାଗି କିନ୍ତୁ ଲୁହାରଟା ଯଦି ଆପଣ ଠିକ ଟାଇମ ରେ ନା ଲୁହାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣିରେ ଗରମ ହେଇଯିବ କ୍ଷଣ କପି ଆପଣ ପଟକିନା ରାଗ ପଟକିନା ମୁଁ ସେ ରାଗଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରେନି ଅଧିକା ଦିନ କି ଅଧିକା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିନୀତ ଯେତିକି ମୁଭି ଅଛି
ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଟା ଲାଗିଥିଲା ଏଇଟା यार ମୋର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ରୋଲ ଥିଲା ବଟ୍ ଲୋକ ତାକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କଲେ? ନା ସେମିତି କେବେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ହେଇନି ତପି। ଯେକୌଣସି ମୁଭିରେ ଭଲ ରୋଲ୍ ମିଳିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଭଲ କରିଛି ବୋଲି ଲୋକ ମାନେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଭାଇ ମାନେ କହିଛନ୍ତି, ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇଛି, ସେଇଟା ସତ କଥା। କୌଣସି ଆପଣ ରୁମ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଧୋରେ ସରି ଧୋରେ ବାବୁ ନା ନା ଆହୁରି ତ ପୂର୍ବ as a ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଯେତିକି ମୁଭି ଆପଣ ପ୍ରେମୀ ନମ୍ବର 1 ହଉ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ହଉ, କିମ୍ବା କେତେ ବର୍ଷା ମାଇ ଡାର୍ଲିଂ ହଉ, ଅନୁଭବ ସାଙ୍ଗରେ ତ ଏରା 10-15 ବର୍ଷ କାମ ହେଇଛି, ବାବୁସାନ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେମିତି ବହୁତ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି, ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ, ଅରିନ୍ଦମ ସାଙ୍ଗରେ ବି। ମୁଁ ବା କହୁଛି ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଏମିତି, ମୋ ବାପ ସାଙ୍ଗରେ ରୋଲ୍ କରିଛି, ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ବି ରୋଲ୍ କରିଛି, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରୋଲ୍ କରିଛି, ବାବୁସାନ ସାଙ୍ଗରେ କରିଛି, ଭଲ ମିହିର ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିଛି, ଅମ୍ଳାନ ସାଙ୍ଗରେ ବେଶୀ ଭଲ କିଏ? ଉତ୍ତମ ଭାଇ ବାବୁସାନ ତ ଭିତରେ ବେଶୀ ଭଲ କିଏ? ଉତ୍ତମ ଭାଇ ବାବୁସାନ। Behavior is ନାଇଁ ଉତ୍ତମ ଭାଇ ତ ମାନେ ଉତ୍ତମ ହଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ସର୍ବୋତ୍ତମ, ହଁ। ଆପଣ ଭାବି ପାରିବେନି, ମୋ ପ୍ରଥମ ସିନେମା ସିଏ ଡବିଂ ଥିଏଟରରେ ଦେଖିଲେ। ଡବିଂ ଥିଏଟରରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ସିନେମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେଲା। ତାପରେ ମତେ କହିଲେ, ଆରେ ବାବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟ ଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଦେଇକି ମୋର ସର୍ଟ, ମତେ କହିଲେ, ଆରେ ବାବା ତୁ ଏତେ ଦିନ ଯାଇ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ଏ ଶବ୍ଦ, ଏ ପ୍ରଶଂସାର ଶବ୍ଦ ମୁଁ ମଲା ଯାଏ ଭୁଲି ପାରିବି। ସିଏ ମୁଁ ଡବିଂ କରୁଥିଲି, ସିଏ ଆସିକି ପଛପଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ। ସେଠୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ସରିଲା, ମୁଁ ପଛକୁ ବୋଳିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ମୋ ପରେ କରିବେ ଡବିଂ। କହିଲେ, ଆରେ ବାବା ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ତୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ? କହିଲେ ପ୍ରଶଂସାର ଶବ୍ଦଟା, ବାକ୍ୟଟା। ତାପରେ ମତେ କହିଲେ ଘର କୋଉଠି? ମୁଁ କହିଲି ଭଦ୍ରକ। ସେଠୁ କହିଲେ ବସ୍, ମୁଁ ଡବିଂ ସାରିକି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଡବିଂ ସାରିଲି, ସିଏ ଡବିଂ ସାରିଲେ, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କଲି, ରାତି 10ଟା ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଘରକୁ କେମିତି ଯିବି? ହେଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କରି ଗାଡ଼ିରେ ମତେ ଆଣିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନଥାଏ ସେତେବେଳେ, ଯୋଉ ରାତି ହେଇଯାଇଥାଏ 10ଟା, 10:30 କି 11ଟା ହେଲାଣି। ତାଙ୍କ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ କହିଲେ କ'ଣ ଅଛି ଖାଇବାକୁ? ସେ କହିଲେ ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି। ଯେ ଆଣରେ ଯୋଉ ପିଠା କଲେ ରାତିରେ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଘରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ସେ ସେମିତିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଏବଂ ବାବୁସାନ ସେମିତି, ତାର ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର, ମାନେ କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରତି, ସିନିୟରଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆପଣ ତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯିବେ। ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଲାଇକ୍ ଅନୁଭବ ହେଇଗଲେ ବାବୁସାନ ସଭ୍ୟ, ଭେରି ସୋବର, ବହୁତ ଡିସେଣ୍ଟ ବିହେଭ୍ କରନ୍ତି। ହଁ, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ଆଉ କଳାକାର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିବା ଦରକାର। ନିହାତି। ସତ କଥା, ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ଯୋଉ ହିରୋ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିଛି, ଯେ ସମସ୍ତେ ସବ୍ୟସାଚୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଏଇ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ହଉ, ଯେତେ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଯେତେ କଳାକାର ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା, ଭକ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି ଜୀବନରେ। ଏବଂ କୋଅପରେଟିଭ ସମସ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମ ହିରୋଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତିକି ହିରୋ ଅଛନ୍ତି, ଡୋମିନେଟିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କିଏ, ଯାହା ବାକି କଳାକାରଙ୍କ ରୋଲ ଖାଇଦିଏ କାଟିକି? ସିଉରେ ଆଉ କହିହବ? ଟିକେ ମଜା ନା। ଆଉ ଏବେ କହିବେନି, କେବେ କହିବେ? ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ସେଟା ବଡ ପାଇଛନ୍ତି, ଏବେ କହିବେନି, ଆଉ ପଛରେ କହିବେ? ନାଇଁ, ସବୁ ନାଇଁ, ସବୁ ପୁରା ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ତମେ ଭଲ ଗୁଣ ଆହରଣ କରିବ, ଖରାପ ଗୁଣକୁ ଫିଲ୍ଟର କରିଦବ। ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁ ସେଇ ମାନେ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ବିବାଦ କିଛି ନାହିଁ। ମତେ ଆଜି ଯଦି ଏ କଥାଟି ଉଠୁଛି, ଆପଣ, ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ଜଏନ୍ କରିଛି, ସେ ପାର୍ଟଟାକୁ ଯଦି କାଟିଦେବେ, ସେଇ ଲୋକମାନେ କହିବେ ହରି ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ଆକ୍ଟର। ହଁ, ଇଏ ଶୁଣନ୍ତୁ, କିଛି ବିବାଦ ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଉଠିଛି ବିକଜ ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ ଡିଫେମ୍ କରିବା, ଏଇଟାକୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାନେ ପିଆର ଆକ୍ଟିଭିଟି କୁହାଯାଏ। ଇଫ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ପଲିଟିକ୍ସ ରେ ଅଛେ, ଆମେ ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଛେ, ତାକୁ ସେ କିଛି କହିଲା ତ ତାକୁ ବଦନାମ କରିବା। ହଁ, ସେଇ ତ କଥା। ଏଇ ତ କଥା, ଆଉ କିଛି ସେଇ ଲୋକମାନେ ହିଁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ନଥିଲି, ସେତେବେଳେ କହିଲେ ୱାହ ହରି ଭାଇ ଆକ୍ଟର, ଏସବୁ କହୁଥିଲି। ତାକୁ ତେଣୁ ସେଇଟା ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ଜାଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଏଇସବୁ ଯୋଉମାନେ ବଡ ବଡ ଆକ୍ଟର, ସେମାନେ ନମ୍ର ଏଇଥିପାଇଁ ହବା ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଗଛରେ ବହୁତ ସାରା ଫଳ ହେଇଥାଏ ନା, ସେ ଗଛଟା ସବୁବେଳେ ଝୁଲିକି ରହେ। ସୋ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର ହବା ବି ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଅଛି, ଲୋକ କହିବେ, ଲୋକ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ସମାଲୋଚନା
ଗୋଟେ ସମ୍ଭ୍ରମ ଶାଳୀନତାର ସହିତ ହବା ଦରକାର and ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟ କାହାର ମୋମେଣ୍ଟ କୁ ଆପଣ ଏମିତି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ କରିଦେଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ଲୋକର ତା ପଛରେ ଯାହା ସଂଗ୍ରାମ ସାଧନା କଣ ଏସବୁ ଭାବିବାର ଅଛି ଏବଂ ତମେ ମଣିଷ ଆମେ ବି ମଣିଷ ହଁ ତେଣୁ ସେଇ ଶବ୍ଦ ସେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ପଲିଟିକ୍ସ ଭଲ ଲାଗିବନି ଧର ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ମୋମେଣ୍ଟ ଦିନ ହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି କହିଦେବି ସେଇ ଦିନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାନି ସେ 5 ଦିନ ନଷ୍ଟ କରିବାନି ପରେ ଆପଣ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ କଣ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମତେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଯେ ଏମିତି ହବା କଥା ନୁହେଁ ଏଣ୍ଡ ଆମେ ଗୋଟେ ଘରର ଆମେ ଯଦି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କାଦୁଅ ଛଟାଛଟି ହବା ତାହେଲେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ମାନେ ଆମର ଥଟ୍ଟା ସେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ହବନି ସୋ ବେଟର ଆମେ ସମାଲୋଚନାକୁ ସେଇ ଶ୍ରେଣୀର କରିବା ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବନି ନାଇଁ ଇଏ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଉଟା ତମେ କହୁଥିଲ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରିପିଟ କରୁଛି ତମେ ଖରାପ ଭାବିବନି ତମ ଆଡୁ କଥାଟା ତମେ ଅଭିନୟ କଲ କରୁଛ ଆଗକୁ ବି କରିବ ଯଦି ତମେ ଚାହୁଁଛ ଯେ ମୁଁ 2 ବର୍ଷରେ ନା କରିଯିବି କି 2 ବର୍ଷରେ ମତେ ସବୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ମିଳିଯିବ ଧର ମିଳିଲା ନାହିଁ ତ ତାପରେ ତମେ ସେଇଟା ପାଇଁ କାହିଁକି ମତେ ମିଳିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତମକୁ ସପୋର୍ଟ କଲା ନାହିଁ ତମେ ସେଇଟାକୁ ଆଧାର କରିକିରି ସେଟା ତମର ଦୋଷ ହେଇପାରେ ମୋ ଦୋଷ ହଁ ହେଇପାରେ ଯେ ମତେ କାହିଁକି ମୋର କଣ ଖୁଣ ତ କାହିଁକି ଗଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କି ଗାଳି ଦବା ତମେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ଗାଳି ଦବା ସେଇଟା ନ କରିକି ମୋ ମତରେ କଣ ନାଇଁ ତପି ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରାଏ କରୁ ପଢିବୁ ଉଠିବୁ ପଢିବୁ ଯେମିତି ତମେ କହିଲ ନା ଯେ 2013 କରିଥିଲ ପୁଣି କାହିଁକି 2020 5 ବର୍ଷ କାହିଁକି କଲ ସିନେମା ମତେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲ ସେମିତି ମୁଁ ପଢିଛି ଉଠିଛି ସିନେମା କରୁଛି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି କରୁଛି ତ ତେଣୁ ମୋର ହକ୍ ଅଛି ମୁଁ କହିବି ହଁ ଆଉ ତମେ କିଛି ନ କରିକି ଗାଳି ଦବ ଏସା ସିଏ କରୁନି ତେସା କରୁନି ଇଏ କରୁନି ସମସ୍ତେ ଖରାପ ତମେ ଭଲ ତମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛ ତମେ ବିଜ୍ଞ ଆରେ ଭାଇ ସେମିତି କର ନା ସେମିତି କଲେ କଣ ହବ ତମେ ନିନ୍ଦିତ ହଉଛ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଲୋକ ଫ୍ଲୋରେ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତମେ ନିନ୍ଦିତ ହଉଛ ଏଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତମେ ଗୋଟେ ବୟସରେ ତମେ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଥିଲି ଭୁଲ କରୁଥିଲି ନହେଲେ ଯଦି ନ ହେଇପାରୁଛି ତମ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୟ ତମେ ଛାଡି ଦିଅ ଅଲଗା କାମ କର ଅଲଗା ବିଜନେସ କର ଭାଇ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହିବି ମୋର ଜଣେ ପଲିଟିକ୍ସ ମାନେ ଲାଇକ୍ ଜଣେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ତ ଥରେ ଆମେ ପାର୍କରେ ବୁଲୁଥିଲୁ ମତେ କହିଲେ ତପି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସେ ମୋର ବହୁତ ମାନେ ସିନିୟର ବଡ ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କର ଏଜ୍ 60+ କହିଲେ ତପି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁଠୁ ବଡ ହିରୋ କିଏ ନା କହିଲେ ତପି ତମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁଠୁ ବଡ ହିରୋ ନା କଣ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଅନୁଭବ ବାବୁସାନ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତମେ କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ନେଗେଟିଭ ରୋଲ କରେ ପା କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନେଗେଟିଭର ସବୁଠୁ ବଡ କିଏ ତମର ତମ ଇଏ ମୁଁ କହିଲି କେକେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ବବି ମିଶ୍ର ନା ତମେ ମୁଁ କହିଲି ନା ଭାଇ ସେମିତି ଆଚ୍ଛା ତ ତମେ କରୁଛ କଣ ସେଠି ଟ୍ରଷ୍ଟ ମି ସେଇ ଦିନ ମୁଁ କହିଲି ସତରେ ଯୋଉ କହିଲେ ଯୋଉଠି ତମେ ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ ସେକେଣ୍ଡ ନୁହେଁ ତୃତୀୟ ନୁହେଁ ସେଠି ନିଜ ସମୟ କଣ ପାଇଁ ବୃଥା କରୁଛ ସୋ ସେଇଠି କାମ କର ଯୋଉଠି ଆଟଲିଷ୍ଟ ତମେ 1 2 3 ରେ ଥିବ ଗଣତିରେ ରହିବ ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଆଜି ଦିନ ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲା 1.5 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 1.5 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖିରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବଡ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲା ତ ଜୀବନରେ ସେମିତି କିଛି ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଜରୁରତ ଅଛି ଯୋଉମାନେ ତମ ମୁହଁରେ ତମକୁ ଚେତେଇ ଦେବେ ଜଣେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମତେ ଏଇଟା କହିଥିଲେ ମୋ ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ତ ଭାଇ ଏବେ ଆମର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସରି ଆସିଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ କେମିତି ଆପଣ ସାଧା ସିଧା ନା ଟିକେ ମାନେ ଲାଇକ୍ ମଡର୍ନ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲର ନା ପୁରା ଦେଶୀ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ କେମିତି ତମେ ଯେତିକି ସମୟ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମିଶଛ କଣ ଫିଲ୍ ହେଇଛି ମତେ ତ ଲାଗେ ହରି ଭାଇ ବହୁତ ସାଧା ସିଧା ସିମ୍ପଲ ମୁଁ ତ ଏଠି ନୁହେଁ ଆମେ ତ ଟିଫିନ ବି ସେୟାର କରିଛେ ବୁଝିଲି ହଁ ମୋର ସତରେ ସେଇଆ ମୋର ଖାଦ୍ୟପେୟ ରହନ ସହନ ଶୈଳୀ ସବୁ ଭାରି ସରଳ ସିମ୍ପଲ ଏବଂ ମାନେ ଏମିତି ବି ସୁଟିଂ ରେ ମଟନ ଚିକେନ ହେଇଥିବ ଯଦି ମତେ ଭାତ ଡାଲମା ହିଁ ବେଷ୍ଟ ମତେ ହାଲକା ଫୁଲକା କଣ ହଁ ମତେ ଯିଏ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୋର ଦର୍ଶକ ମାନେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଏ କଥାଟା ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦ ଠୋପେ ପିଏନି ଚା ପିଏନି ସିଗାରେଟ ଖାଏନି ବିଡି ଖାଏନି ପୁରା ଅବକାରୀରେ ବିଲକୁଲ ପୁରା ବାବା ବାବା ବୁଝିଲେ କି ତେଣୁ ମୁଁ ବାବା ମୁଁ ବିଲକୁଲ ସେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନି କି ପସନ୍ଦ କରେନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନାହିଁ ଲିଜର ଟାଇମ ରେ କଣ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫ୍ରି ଥାନ୍ତି କଣ କରନ୍ତି ହଁ ଲିଜର ଟାଇମ ରେ ମୋର କାମ ହେଲା ଏଇ ଜିନିଷ ବହି ପଢିବା ସିନେମା ଦେଖିବା ଯୋଉଥିରୁ ମୁଁ ଶିଖିପାରିବି ଧର ସେ ହଲିଉଡ ହଉ ସେ ତେଲୁଗୁ ତାମିଲ ବଙ୍ଗାଳୀ ହଉ ଯେକୌଣସି ଭାଷା ହଉ ବାହାର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ହଉ
चीन हो कोरियन हो जहाँ भी हो ଯେକୌଣସି any film। ଯେକୌଣସି ଏନି ଫିଲ୍ମ ଯୋଉଠୁ ମତେ କିଛି ଶିଖିବାର ମିଳିବ ହୁଁ। ଏବଂ ମୋ ଘରେ ଦୁନିଆ ମୋର ଲାଇବ୍ରେରୀ ମାନେ ବହି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବ ମୋ ବହି ଦେଖିବ ଏତେ ସବୁ ବହି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ କଲେକ୍ସନ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ସବୁ ମୁଁ ବହି ପଢ଼େ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ସେଇ ପଢ଼ାଟା ମୋର ମୂଳରୁ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୋଟେ 365 ଦିନରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦିନ ନାହିଁ ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ଖବର କାଗଜ 2-3ଟା ପଢ଼େ ସେମ୍ ମୋର ସକାଳୁ ପ୍ରଥମ କାମ ସେଇଟା ଟଏଲେଟକୁ 2ଟା ଖବର କାଗଜ ନେଇକି ଯିବା ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରମେୟ ଗୋଟେ ସମ୍ପାଦ ତେଣୁ ମୋର ସେଇଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସେଇଠୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଏ ଦିନ ସାରାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କାଲି କାଲି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କଣ ହେଇଛି ଗତକାଲି ଆମେ ଯୋଉଟା ଜାଣିନୁ ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ଘଟଣା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇ ଯେଉଁ ସମୟଟା ମୁଁ ଖଟିରେ ମୁଁ ମୋର ଅଲଗା ନ ଦେଇକିରି ଯୋଉଠି ନେଗେଟିଭ୍ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ସେଇ ଜାଗାକୁ ନହେଇକି ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ମୋର ପରିବାର ମୋ ଝିଅକୁ ଯଦି ସେତିକି ସମୟ ପାଠ ପଢ଼େଇବି ସେଇଟା ମୋ ବାପ ଜୀବନର ପଢ଼ାନ୍ତି ଆପଣ ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ନିଜେ ପଢ଼ାନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉଟା ମାନେ ସେ ଖୁସି ହୁଏ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଖୁସି ହୁଏ ତର ସେ ଜେନ୍ଜି ନା ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଥିବି ସେ ବାପା ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ସେଇଟା ସେ କହିଦିଏ ବୁଝିଲେ କି ତେଣୁ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ଯଦି ମୋର ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ସେ ଆଗ୍ରହ ଶୁଣୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତାକୁ ବୋରିଂ ଲାଗୁନି ମୁଁ ସମୟଟା ଦିଏ ଆଉ ମୋର ଜୀବନଶୈଳୀ ଭାରି ସାଧାରଣ ଆଉ ସରଳ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଆପଣ ସମୟ ଦେଲେ ଆମ ସହିତ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ପଡକାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଗଲା ଆଶା କରିବି ଦର୍ଶକ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ ଭାଇ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ କଞ୍ଚା କଥାକୁ ଟିକେ ଫଲୋ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ କଞ୍ଚା କଥାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟସ୍ ବି ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାଦ୍ୱାରା ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାର ଶୈଳୀ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଏସବୁ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଥା ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେମିତି କାହାକୁ ଆଘାତ ନ ଦେଉ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତା ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଗକୁ ଯାଉ ଧନ୍ୟବାଦ ହରି ଭାଇ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସଂଘର୍ଷର କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କଞ୍ଚା କଥାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଭଲ ମାର୍ଗରେ ନିଜକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ରୁହନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।